স্টার্ট করো নাকি? হয় স্যার, স্যার তেন্তে স্টার্ট কৰি দিওঁ তেন্তে। কংকনা স্টার্ট কৰি দিলে হল তোমাৰ ফালৰ পৰা। হয় হয় বা মই কৰি আছো তেন্তে। Hello everyone, good evening to all the dignitaries and the participants. স্টার্ট করো। I am Konkona Chakraborty, librarian of BN College. Welcome you all in today's webinar on National Digital Library of India Users Awareness, organized by SNT Library BN College in collaboration with National Digital Library of India Northeast Regional Center IIT Guwahati. Now I would like to request our Honorable Principal Dr. Dhruva Chakraborty sir to inaugurate the program. Over to you, sir. Sir. Thank you, Konkana, and a very good afternoon or early evening to all of you. My special thanks to National. Yes, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir, you are audible. Please. So, a very good afternoon to all the participants. My special thanks to National Digital Library India Northeast Region Regional Center, IIT Guwahati, for collaborating with us in this particular webinar and allowing us to organize this webinar for the teaching faculty as well as the students of our college to enlighten them about the facilities available in digital library, National Digital Library. And my special thanks to Professor Tamal Kumar Guha and Bhulashmita Nath for acting as resource person in this webinar. We really are hopeful that it will be an enlightening experience for all of us. And in this era of digitalization, the way and means to access digital library is very important for all the students, and it has become particularly more important in this era of COVID pandemic. So I really trust that these interactions with the students and teachers will be helpful for all, and will be an enriching experience for all of us. And with that note, thanking the Office Bearer of National Digital Library Northeast India Regional Center once again, I declare this webinar is open. Thank you. So over to Konkana. Thank you, sir. Hello, am I audible? Am I audible? Hello. Yes, Konkona, তুমি কিবা আৰু তোমাৰ ফালৰ পৰা কি আছিল স্টার্ট কৰি দিয়া, তাৰ পিছত আমি প্ৰেজেন্টেশন আৰম্ভ কৰিম। হয় বা। Thank you, sir. Thank you for your Konkona, শুনি আছো, কোৱা। Now I would like to introduce our resource person, Dr. Tamal Kumar Guha sir. Konkona, আমি শুনি আছো, তুমি কোৱা। The principal investigator of National Digital Library of India. তাইৰ চাগে নেটৱৰ্কৰ অসুবিধা হ'ল নেকি? শুনি আছো, কোৱা। Hello, ba. Hello. Try to use. Hello, am I audible?
Hello. Hello. কংকনা আমি শুনি আছো তোমাৰ ফালে অকনমান Madam, 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 I think Konkona is not in proper network. Yes, yes. So I would request you to start your presentation without further delay. Okay. Yes, yes. Konkona, let the program be started by the resource person directly Hello, sir. Sir, mo because you are not in a proper network. Yes, yes. Yes, so I'm going to presentation part. যেতিয়া তাইৰ সুবিধা হ'ব তাই নেটৱৰ্কটো ঠিক হ'ব এবাৰ ৰিমুভ কৰিলে ওলাই গ'লে নিশ্চয় ঠিক হ'ব আপোনালোকে স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি এই চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰিছো এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে আমি ৱেবিনাৰ কৰিব লগা হৈছে আগতে আমি অন কেম্পাছ গৈ প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলো গতিকে তেতিয়াৰ পৰা আমি এই ব্যৱস্থা হাতত লৈছো ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ ইউজাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ আমাৰ চেণ্টাৰে ইয়াৰ পৰা লৈ আছে আৰু ইয়াতে মই লিখিছো কথাখিনি গোটেই লাইন বাই লাইন মই পঢ়ি নিদিও আৰু বেছিক কথাখিনি মই কৈ দিলো মুখেৰে গতিকে নেক্সট পাৰ্টলৈকে আমি আগবাঢ়িছো আপোনালোকে যেতিয়া ইউজ কৰিব নেশ্যনেল ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী অফ ইণ্ডিয়া তেতিয়া আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি ভালকে গম পাব ইয়াতে মই একদম সাধাৰণ কথাখিনি ইয়াতে হাইলাইট কৰিব বিচাৰিছো যে ইয়াতে কি আছে এই প্লেটফৰ্মটো প্ৰথমতে যদি আমি কন্টেন্টৰ ফালৰ পৰা চাও কিমান কন্টেন্টছ আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব যে ইয়াতে 7.33 crore কন্টেন্টছ আছে বৰ্তমান এই কন্টেন্টছবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে হয়তো কিতাপ আছে কোনোবাখন থেসিস কোনোবাটো ভিডিও লেকচাৰ বা অডিও লেকচাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিসোৰ্সেস আছে লগতে এই ৰিসোৰ্সেসবোৰ যে অকল ইংৰাজী ভাষাৰ তেনেকুৱা নহয় ইয়াতে
পৃথিৱীৰ 400টাতকৈও বেছি ভাষা সংযুক্ত হৈ আছে অৰ্থাৎ আপুনি অসমীয়া ভাষাত লিখা গ্ৰন্থ এখনো বিচাৰি পাব বেংগলীটো পাব হিন্দীটো পাব অকল ভাৰতীয় ভাষাৰ নহয় বাকি জাৰ্মান ভাষা ফ্ৰেঞ্চ হওক এনেকুৱা পৃথিৱীৰ 400টাতকৈ বেছি ভাষাৰ কন্টেন্টছ ইয়াতে আছে তাৰ পিছত ইয়াতে 350টা সোর্স আছে অর্থাৎ এই সোর্সবোৰৰ পৰা ডিজিটাল ৰিসোর্স কিছুমান আহি এই প্লেটফৰ্মত সোমাইছে আপোনালোকে যেতিয়া তাত যাব তেতিয়া আপোনালোকে এটাকে সোর্স তাত সিলেক্ট কৰিব পাৰিব এই পিকচাৰটো দেখিছে কিছুমান ইনষ্টিটিউটৰ লোগো দিয়া আছে 350টা বুলি মই যত দেখিছো কিছুমান লোগো হয়তো আপোনালোকৰ বাবে চিনাকি বা কিছুমান অচিনাকি গতিকে এই ধৰা হলে মাইক্ৰসফট বুলি আমি দেখিছো অৰ্থাৎ এই মাইক্ৰসফট ৰিলেটেড কিছুমান ডিজিটাল ৰিসোর্সেস আপুনি ইয়াৰ পৰাই এক্সেস কৰিব পাৰিব গতিকে এই ডিফারেন্সটো হৈছে কি আপুনি গুগলত গৈ মাইক্ৰসফটৰ কিবা ডকুমেন্ট বিচৰাতকে আপুনি এনডিএলৰ পৰাই মাইক্ৰসফট যাৰ সোর্সটো সিলেক্ট কৰি পেলাই আপুনি ডকুমেন্ট বিচাৰি পাব পাৰিব এনেকুৱা 350টা আছে আৰু লগতে ইউজাৰ্স কিমান আছে আমি যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰ্সৰ কথা চাব যাও কিছুমান ইউজাৰ্স আছে তেওঁলোকে উইথাউট ৰেজিষ্ট্ৰেচনো ইউজ কৰে কিন্তু আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা আৰু নকৰাৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে আমি যিকোনো এটা প্লেটফৰ্ম যদি ৰেজিষ্টাৰ নকৰাকে চাব যাও আমাক এটা সময়ত হলে আমাক লগইন কৰিব কয় আৰু আমি সব ডকুমেন্ট এক্সেস কৰিব নোৱাৰো তেনেকুৱা এনডিএলটো হয় আমি যদি ৰেজিষ্টাৰ নকৰো আমি গোটেইখিনি ডকুমেন্ট যি 7.33 কাৰৰ আছে আমি গোটেইখিনি পাব নোৱাৰো গতিকে ইয়াতে বৰ্তমান সময়ত 60 লাখতকৈ বেছি ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰ্স আছে আৰু লগতে ইনষ্টিটিউচনেল ৰেজিষ্ট্ৰেচন বুলি আমাৰ এটা অপচন আছে যেটো আপোনালোকৰ কলেজেও অলৰেডি কৰিছে কমপ্লিট তেনেকুৱাকে 17000তকৈ বেছি ইনষ্টিটিউটে তেওঁলোকৰ ইউজাৰ্সবোৰক বাল্ক ৰেজিষ্ট্ৰেচন অৰ্থাৎ একে সময়তে বহুত ইউজাৰ্সক ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পৰা পদ্ধতি যেটো আমি বাল্ক বুলি কওঁ যেনেকুৱা আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউটত এনলিষ্টৰ নিশ্চয় হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন মই লাইব্ৰেৰীনেলত কথা পাতি গম পাইছো তেনেকুৱাকে এনডিএলতো বাল্ক ইউজাৰ্সৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন পদ্ধতি আছে আৰু 17000তকৈ বেছি ইনষ্টিটিউট আছে তাৰে ভিতৰত আপোনালোকৰ কলেজো আছে আৰু লগতে একদম মই লাষ্টতে কৈছো যে কিমানটা ল্যাঙ্গুৱেজ ইন্টাৰফেস আমি এনডিএলত পাও আমি যেতিয়া প্লেটফৰ্মটো খুলিম তেতিয়া আমি টোটাল 11টা ল্যাঙ্গুৱেজ ইন্টাৰফেস পাম আমি হিন্দীটো চাব পাৰিম প্লেটফৰ্মটো অসমীয়াটো পাৰিম আৰু ইংলিছতো পাৰিম অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজটো আমাৰ যোৱা বছৰ ইয়াতে এড কৰা হৈছে তাৰ পিছত আমি আহিম ওয়েবসাইট এড্ৰেছটো কি আৰু মোবাইল এপটো কি এইখিনি একদমই সাধাৰণ কথা আপোনালোকে যেতিয়া গুগল কৰিব নেশনাল ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী অফ ইণ্ডিয়া বুলি গুগল কৰিলে প্ৰথমতে এই ৰিজাল্টটোৱে পাব অৰ্থাৎ দুটা ইউআৰএলত আমি এক্সেস কৰিব পাৰো ndl.gov.in আৰু iitkgpsc.in আমি এই ইউআৰএলটো কোড আমাৰ শো কৰি থাকিব যেতিয়া আমি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপত খুলি মই হাইলাইট কৰি দেখাইছো ইয়েলো কালাৰেৰে তাত আমি যেটো এড্ৰেছ দেখো হেতুকে আমি ইউআৰএল এড্ৰেছ বুলি কওঁ কিন্তু আমি যদি মোবাইলত এপত খুলো মোবাইল এপত খুলিলে আমি এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিম এন্ড্ৰইডৰ পৰা যদি এন্ড্ৰইড ইউজাৰ্স হয় প্লে ষ্টৰৰ পৰা আৰু নহলে আইফোন ইউজাৰ্সে তেওঁলোকে এপ ষ্টৰৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু আমি উমাং এপ বুলি এটা আছে এটো গভৰ্নমেন্টৰ যিমান এপ আছে সেই উমাং বুলি ফৰ্মটোত জমা হৈ থাকে আমি তাৰ পৰাও তাতে গৈও আমি নেশনাল ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী অফ ইণ্ডিয়া সাৰ্চ কৰিব পাৰো গতিকে তিনিটা মোবাইল এপ আৰু ইউআৰএল ৰিলেটেড মই এখিনি কথা ইয়াতে কলো আপোনালোকক নেক্সট আমি যাম এনডিএলৰ হোম পেজটো কেনেকুৱা এনডিএলৰ হোম পেজটো হৈছে ইয়াতে আপোনাৰ সোর্সখিনি ডিসপ্লে হৈ থাকিব 7.33 আৰু আজি তাৰিখত আছে এটো নাম্বাৰটো বাঢ়ি গৈ থাকিব ইয়াতে এখিনি ডিসপ্লে হৈ থাকিব নেক্সট আমি লগইন অপশনটো ক'ত পাম এই লগইন অপশনটো মই যত দিছো তাত আমি লগইনও কৰিব পাৰিম নহলে আমি যদি নতুন ইউজাৰ হয় তাত আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচনও কৰিব পাৰিম নেক্সট আমি ল্যাঙ্গুৱেজ ইন্টাৰফেস কোড সিলেক্ট কৰিব পাৰিম মই ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজ ইন্টাৰফেসটো ইয়েলো কালাৰেৰে দেখুৱাইছো তাত আমি যদি অসমীয়া সিলেক্ট কৰিলো আমি প্লেটফৰ্মটো অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজত দেখিম আৰু ইয়াতে মই দেখুৱাইছো ব্ৰাউজিং অপশন ইয়াতে যে ৰিসোৰ্সখিনি আছে আমি সেই ৰিসোৰ্সখিনি কেনেকুৱা পদ্ধতিৰে ব্ৰাউজ কৰিব পাৰিম বাই টাইপ বুলি এটা আছে অৰ্থাৎ আমি টেক্সচুৱেল কন্টেন্ট যদি বিচাৰিছো আমি বাই টাইপত ক্লিক কৰিম বাই টাইপত যোৱাৰ লগে লগে আমি কিছুমান কন্টেন্টৰ টাইপ পাম ধৰা হল টেক্সট ভিডিও অডিও তেনেকুৱা পাম আমি যেটোতে ক্লিক কৰো তাৰে ৰিসোৰ্সবোৰ আমি পাম সাবজেক্ট আমি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰো আপোনালোকৰ যিকোনো সাবজেক্ট ফিলসফি পলিটিক্যাল যি সাবজেক্টৰে নহক আমি এটাকে সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰো 3 নম্বৰটো আছে বাই সোর্স অৰ্থাৎ মই অলপ আগতে যে মেনশন কৰিছো কিছুমান সোর্স আছে 350টা সোর্স আছে ইয়াতে 350টা সোর্স আমি এটাকে সিলেক্ট কৰি লৈ সেই সোর্সটোৰ নিৰ্দিষ্ট সোর্সটোত থকা ৰিসোৰ্সবোৰ আমি একেলগে এক্সেস কৰিব পাৰো 4 নম্বৰটো আছে লাৰ্নিং ৰিসোৰ্সেস অৰ্থাৎ কিতাপ থিসিস কোৱেশ্চন পেপাৰ যি ধৰণৰ ৰিসোৰ্স বিচাৰে আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছত আমি একদম লাষ্টত এটা এনডিএলআই ক্লাব বুলি দেখুৱাইছো মই হাইলাইট কৰি দিছো এই ক্লাবটো
সম্পৰ্কে আজি আমি বিশেষ ডিসকাস নকৰো ক্লাবটো এনেকুৱা এটা বস্তু যদি কোনোবা এটা ইনষ্টিটিউটে তেওঁলোকৰ কলেজ মানে তেওঁলোকৰ তাত ক্লাব এটা খুলি লয় টিচাৰ ষ্টুডেণ্টক NDL ৰ ৰিসোৰ্স ইউজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এংগেজ কৰাব পাৰে তাৰ পিছত আমি আহিম ৰেজিষ্ট্ৰেচন পাৰ্টটো লৈকে ৰেজিষ্টাৰ লগইন আৰু একাউণ্ট ৰিকভাৰী আমি সকলোৱে জানো এই ৰেজিষ্টাৰ লগইন আৰু একাউণ্ট ৰিকভাৰীৰ কথা গতিকে আমি ইয়াতে দেখুৱাব বিচাৰিছো যদি কোনোবা নতুন মানুহ NDL প্লেটফৰ্মত সোমাইছে তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ নহয় তেওঁ ৰেজিষ্টাৰত যাব যাই পেলাই তেওঁ নিজৰ নাম ইমেইল হেবুৰ দি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে ইমেইল লিখিব ইয়াতে পাছৱৰ্ড লিখিব পাছৱৰ্ডটো তেওঁ নিজে জেনাৰেট কৰিবই লাগিব যেনেকৈ আমি ফেচবুকত পাছৱৰ্ড নিজে জেনাৰেট কৰি লওঁ এই কেপচাটো লিখিব তাৰ পিছত তেওঁ লগইন কৰিব যদি কোনোবাই লগইন কৰোতে প্ৰবলেম পায় বা তেওঁৰ ইমেইল ৰিলেটেড যিকোনো অসুবিধা আহি পৰে লগইনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক কিবা কিবি এৰৰ দেখাই থাকে তেতিয়া একাউণ্টটো ৰিকভাৰী কৰি ল'ব পাৰে অৰ্থাৎ একাউণ্টটো পুনৰ উদ্ধাৰ কৰি ল'ব পাৰে যেতিয়া একাউণ্ট ৰিকভাৰীত কোনোবাই যাব তেতিয়া তেওঁ নিজৰ ইমেইল আইডিটো দি পেলাই হয়তো নতুন পাছৱৰ্ড এটা জেনাৰেট কৰিব দিব একাউণ্টটো তেওঁ ঠিক কৰি ল'ব পাৰে তাৰ পিছত আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেস এই প্ৰসেসত আমি কি পাম যদি কোনোবা সিঙ্গল ইউজাৰ্স হয় ধৰা হল আপোনালোকৰ কলেজৰ এজন টিচাৰ তেওঁ নিজে আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰামটোৰ পিছত তেওঁ নিজে NDL ত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবৰ কাৰণে মন কৰিছে তেওঁ কি কৰিব একদম ফাৰ্স্ট অফ অল যে NDL টো ফ্ৰী ফৰ জয়েন আমি ফ্ৰীলি জয়েন কৰিব পাৰো মাত্ৰ আমাৰ ইমেইল আইডিটো ভ্যালিড হ'ব লাগিব প্ৰথমতে NDL ৰ হোম পেজত যাব তাৰ পিছত লগইনত ক্লিক কৰিব ওপৰ ফালে যেটো বুটাম মই দেখাইছিলো অলপ আগত হাইলাইট কৰি তাত গৈ আপুনি ৰেজিষ্টাৰ শব্দটো পাব ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাক নেসেসাৰী ডিটেইলছ খিনি তেওঁলোকে বিচাৰিব এই ডিটেইলছ খিনি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইলত এটা ভেৰিফিকেশন লিংক যাব ভেৰিফিকেশন লিংকটোত আমি ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ একাউণ্টটো এক্টিভেট হ'ব তাৰ পিছত আমি নিজে যি নাম ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিলো হেতু দি পেলাই আমি NDL ত লগইন কৰিব পাৰিম আৰু একদম লাষ্টত মই যেটো বাল্ক ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কথা লিখিছো বাল্ক ইউজাৰ্স ৰেজিষ্ট্ৰেচন মেনেজড বাই ইনষ্টিটিউশন অভাৰসিন বাই এন অথেন্টিকেটেড নোডেল পাৰসন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰো বাল্ক ৰেজিষ্ট্ৰেচন অলৰেডি হৈ গৈছে লাইব্ৰেৰীয়ানে কৰিছে আৰু মই তাৰ বিষয়ে অলপ পিছৰ স্লাইডটোত কৈ আছো এতিয়া আহিম স্টেপস অফ ইন্ডিভিজুৱেল ৰেজিষ্ট্ৰেচন অৰ্থাৎ নিজে জনে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ কি লিখিব নিজৰ নাম ইমেইল পাছৱৰ্ড এই কথাখিনি লিখিব ইয়াতে তাৰ পিছতো বেলেগ বেলেগ ফিল্ড আছে সেই ফিল্ডবোৰ নিদিলেও হ'ব আৰু একদম লাষ্টত আপোনালোকে এই যেটো ইয়াতে সংখ্যা দিয়া আছে সেইটো দিয়াৰ পিছত সাইন আপ কৰিব লাগিব এগ্ৰি কৰি সাইন আপ কৰিব লাগিব এইখিনি হৈছে নিজে নিজে কৰা ৰেজিষ্ট্ৰেচন তাৰ পিছত আপোনাৰ কনফাৰ্মেশন মেইলটো এনেকুৱা যাব your email id is successfully registered আৰু যদি একাউণ্ট ৰিকভাৰী কৰিব লগা হয় কিবা যদি প্ৰবলেম হৈছে একাউণ্ট ৰিকভাৰী কৰিব লগা হয় আপোনাৰ এনেকুৱাকে এটা এলাৰ্ট যাব তলফালে ৰঙা কালাৰৰ যে এৰৰ আহিছে ইয়াতে একাউণ্ট ইজ নট ভেৰিফাইড তেতিয়া আপুনি একাউণ্ট ৰিকভাৰী কৰিব লাগিব নেক্সট স্লাইডত আমি আহিছো স্টেপস ফৰ বাল্ক ৰেজিষ্ট্ৰেচন এই স্টেপস খিনি মই এই কাৰণে কৈ দিছো কাৰণ মই বিএন কলেজৰ মোটামুটি 1500 ইউজাৰ্সক বাল্ক ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি দিছিলো এসপ্তাহ মান আগতে যদি টিচাৰ কিছুমান আছে ইয়াতে তেওঁলোকে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচনত নাম হুমাইছিল তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব বাল্ক ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোতে কি হৈছিল বাল্ক ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোতে সকলো এটা ইন্টিমেশন অফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন মেইল পাইছিল ফ্ৰম NDL সাপোৰ্ট তাত গৈ তেওঁলোকে এটা লগইন আইডি পাইছিল আৰু এটা 4টা সংখ্যাৰ এটা 4 ডিজিট পাছৱৰ্ড পাইছিল সেই পাছৱৰ্ডটো দি পেলাই তেওঁলোকে NDL ত একাউণ্ট এক্টিভেট কৰাইছিল আৰু মই তলফালে একদম তলৰ এটা পিকচাৰ দেখুৱাইছো আপোনালোকৰ কলেজৰ নামটো আমাৰ ইয়াত সন্নিবিষ্ট হৈ আছে বিএন কলেজ ধুবুৰী বুলি তাত ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে 1315 জন ইউজাৰ্স আছে নাম টোটেল 1315 জনৰ সোমাইছিল তাৰে ভিতৰত 231 জনে ৰেজিষ্টাৰ এক্টিভেট কৰিছে একাউণ্ট তেওঁলোকে এক্টিভেট কৰিছে আৰু যিবোৰে একাউণ্ট এতিয়ালৈকে এক্টিভেট কৰা নাই তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব এই যে ইন্টিমেশন মেইল এটা পাইছে মেইলত আপোনালোকে এতিয়াও গৈ মেইলত আপোনালোকৰ ইনবক্সত খুচৰি চালে গম পাব এটা ইন্টিমেশন অফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বুলি টাইটেলৰ এটা মেইল গৈছিল NDL ৰ পৰা তাত গৈ যি 4টা সংখ্যাৰ পাছৱৰ্ড দিয়া আছিল এই সংখ্যাটো আৰু লগইন আইডিটো অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নিজৰ ইমেইল যেটো দিছিল এটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো এক্টিভেট হৈ যাব আৰু এটা নতুন পাছৱৰ্ড জেনাৰেট কৰিব লাগিব এই 4টা সংখ্যাৰ যেটো দিছিল হিটো নহয় নতুন এটা আপোনালোকে দিব লাগিব গতিকে এইখিনি বেসিক কথা ইন্টিমেশন অফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন মেইলটো কেনেকুৱাকে আহিব মই ইয়াতে দি দিছো ইয়াতে 4টা সংখ্যাৰ পাছৱৰ্ডটো দিয়া থাকিব মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো ইয়াতে 4টা সংখ্যাৰ পাছৱৰ্ড দিয়া থাকিব তলফালে আৰু ওপৰত এনেকুৱাকে আপোনাৰ টাইটেলটো লিখা থাকিব নেক্সট আমি আহিম হাউ মেনি কন্টেন্টস ইন NDLI গতিকে NDLI বিভিন্ন ধৰণৰ সাবজেক্ট আছে অকল আৰ্টছৰ বা সায়েন্সৰ তেনেকুৱা বুলি কথা নাই মেনেজমেন্টৰ আছে টেকনলজিৰ আছে গোটেইখিনি আছে আৰু ইয়াতে মই
একদম প্ৰথমতে বেছি কন্টেন্টছ কাৰ আছে কম্পিউটাৰ সায়েন্স ইনফৰমেশ্যন জেনেৰেল ৱৰ্কছ তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ জেনেৰেল নলেজ মিডিয়া লাইব্ৰেৰী সায়েন্স এইবোৰ আছে দ্বিতীয়তে আমি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সাবজেক্টছবোৰ পাম তাৰপিছত নেচাৰেল সায়েন্সত যেনেকুৱা তাতে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথছ বটানী বায়'লজি সব থাকিব আপোনালোকৰ আপোনালোকৰটো সায়েন্স আৰু আৰ্টছ দুটা ষ্ট্ৰীম আছে গতিকে আপোনালোকৰ দুটা ষ্ট্ৰীমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াতে বহুত তেওঁলোকৰ লাগা বস্তু বিচাৰি পাব গতিকে এইখিনি হৈছে কন্টেন্ট ৰিলেটেড লেংগুৱেজ আছে ৰিলিজিয়ন ফিলচফি লিটাৰেচাৰ গোটেইখিনি ইয়াতে আছে সংখ্যাবোৰ মই গাই নাযাওঁ আপোনালোকে দেখি নিশ্চয় চাৰ্টটো গমে পাইছে টোটেল 7.33 crore আছে আৰু এই কন্টেন্টছবোৰ যে আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কন্টেন্টছ হয় তাৰ ভিতৰত আৰ্টিকেল আছে বেছি সংখ্যক আৰ্টিকেলে আছে কিতাপো 67 লাখ কিতাপ আছে ইয়াতে তাৰ পিছত থিসিস আছে পিএইচডি থিসিসবোৰ ভিডিও লেকচাৰ আছে ভিডিও লেকচাৰবোৰ বিভিন্ন কোনোবাটো হয়তো কলেজত টিচাৰে বুজাই থকা ভিডিও লেকচাৰ হ'ব পাৰে কোনোবা বেলেগ সোৰ্সৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিডিও কিছুমান লেকচাৰছ হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে আপোনালোকৰ বিএ বা বিএসসিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিবোৰ পৰীক্ষা কণ্ডাক্ট কৰে সেমিষ্টাৰৰ সেই কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰো ইয়াতে এভেইলেবল আছে 2019 মানলৈকে আছে মেগাজিনছ আছে পোয়েট্ৰি তাৰ পিছত পেইন্টিং অডিও লেকচাৰছ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কন্টেন্টছ আমি পাওঁ তাৰ পিছত আমি যাম কন্টেন্টৰ টাইপবোৰ কেনেকুৱা মই আগতে প্ৰথম স্লাইডতে কৈছিলো যে আপুনি যেতিয়া খুমাব নিজৰ কন্টেন্টৰ টাইপটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে কোনটো টেক্সট হয় কোনটো ভিডিও হয় আৰু কি আছে ইয়াতে টেক্সটুৱেল কন্টেন্টটো আছে অডিও লেকচাৰছ আছে ভিডিও তাৰ পিছত প্ৰেজেন্টেচন আছে এনিমেচন ইমেজ এপ্লিকেশন বা সিমুলেশন এইবোৰ আপোনালোকে গৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আমি টেক্সটুৱেল কন্টেন্টত যদি সিলেক্ট কৰো তেতিয়া আমাক কিন্তু ভিডিও লেকচাৰ তাত শো নকৰিব তেতিয়া আমি কিতাপ থিসিস সেইবোৰ পাম বা অডিও বিচাৰিলে আমি কোনোবাটো মিউজিক পাম কোনোবাটো অডিও লেকচাৰ এনেকুৱা বেলেগ আমি পাম ইয়াৰ পিছত আহিম আমি কি সোৰ্স আছে 350টা বুলি মই কৈছিলো যদি আপোনালোকে ভাবিব সেই 350টা সোৰ্সনো কি গতিকে সোৰ্সবোৰ মই ইয়াতে কেটেগৰাইজ কৰি দিছো প্ৰথমতে ধৰা হল একাডেমিক এণ্ড ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট তাৰ ভিতৰত কি থাকিব কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব পাৰে সাপোজ পণ্ডিচেৰী ইউনিভাৰ্চিটি বা কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটি বা আমাৰ আইআইটি গুৱাহাটী হ'ব পাৰে এনআইটি শিলচৰ হ'ব পাৰে গতিকে এইবোৰ যি একাডেমিক ইনষ্টিটিউট আৰু ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট সেই ইনষ্টিটিউটবোৰৰ নিজৰ যে কালেকশ্যনবোৰ আছে আইআইটি গুৱাহাটী ধৰা হল তেওঁলোকৰ বহুত পিএইচডি থিসিস আছে বা বেলেগ কিছুমান ডকুমেন্টছ আছে বা এনআইটি শিলচৰৰ আছে তেওঁলোকৰ সেই নিজৰ যিবোৰ কালেকশ্যন থিসিসৰ কালেকশ্যন বা বেলেগ তেওঁলোকৰ এনুৱেল ৰিপৰ্টছ হ'ব পাৰে বা নিজৰ মেগাজিনছ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা কালেকশ্যনবোৰ আমি এনডিএলৰ পৰা এক্সেছ কৰি ল'ব পাৰো মাত্ৰ আমাৰ কামটো হ'ল আমি যাম বাই সোৰ্স সেই তাত ক্লিক কৰি পেলাই লিষ্টৰ পৰা আমি যোনটো ইনষ্টিটিউটৰে লাগে সেইটো আমি সিলেক্ট কৰি ল'ম নেক্সট আমি নিউজ আৰ্কাইভছ কিছুমান আছে তাৰ পিছত নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীজ বহুত ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীজ আৰু ৰিপজিটৰিজ আছে ইয়াতে যেনেকৈ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী অফ ইণ্ডিয়া আমাৰটো হৈছে নেশ্যনেল ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী অফ ইণ্ডিয়া ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী অফ ইণ্ডিয়া বুলি এটা বেলেগ সোৰ্স আছে বা এনএছডিএল নেশ্যনেল সায়েন্স ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী বুলি আছে তেনেকুৱা সেইবোৰ যিবোৰ হাই লেভেলৰ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী হয় সেইবোৰ আমি থ্ৰু এনডিএল এক্সেছ কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আমাৰ স্কুল বৰ্ডছ কিছুমান আছে ইয়াতে মই লিখিছো যে ষ্টেট বৰ্ডছ এণ্ড চিবিএছই এনচিইআৰটি বা এছচিইআৰটি এই ষ্টেট বৰ্ডবোৰৰ যিবোৰ কিতাপ কুৱেশ্যন পেপাৰ সেইবোৰো আমি ইয়াৰ পৰা পাব পাৰো তাৰ পিছত তলত মই লিখিছো স্বয়ংসুধ গংগা এনপিটিএল এইবোৰ নিশ্চয় আপোনালোকে জানে এনপিটিএল বা স্বয়মৰ কথা পিজি পাঠশালা দীক্ষা এইবোৰ গোটেইবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ হয় আৰু সবতে বেলেগ ধৰণৰ ৰিসোৰ্সেস আছে কোনোবাটো যদি পিজি বা ইউজিৰ কাৰণে আছে কোনোবাটো ধৰা হল তলৰ ক্লাছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আছে কোনোবাটো পিএইচডিৰ কাৰণে আছে গতিকে স্কুলৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে দীক্ষা নামৰ এপটো আছে গতিকে সেইবোৰো আমি এনডিএলৰ পৰা এক্সেছ কৰিব পাৰো লগতে পাব্লিচাৰ্ছ কিছুমান আছে ইণ্ডিভিজুৱেল কন্ট্ৰিবিউচনো আছে কোনোবাই নিজৰ টাইটেলবোৰ আৰ্টিকেলবোৰো ইয়াত ৰাখি থৈছে কোনোবা এজন ধৰা হল কোনোবা এজন ফেকাল্টি তেওঁ বিচাৰিছে গতিকে নিজৰ নামেৰেও ইয়াত ৰাখি থব পাৰি লগতে কুৱেশ্যন পেপাৰো কিছুমান আছে আৰু লগতে তলত হাই কোৰ্ট লাইব্ৰেৰীজ আৰু ওপেন কোৰ্ছৱেৰ এইবোৰো আছে আৰু লগতে লাষ্টত মই দেখুৱাইছো যে দুটা একদম ডাঙৰ সোৰ্স সাউথ এছিয়ান আৰ্কাইভ আৰু ৱৰ্ল্ড ই বুক লাইব্ৰেৰী এই দুটা সোৰ্সো আমি এনডিএলত পাওঁ এই দুটা সোৰ্স একচুৱেলি পে কৰিব লগা সোৰ্স হয় পইচা নিদিলে আমি নাপাওঁ এনেই যদি গুগলত যাওঁ আমি নাপাওঁ কিন্তু এনডিএলত পাম যদি আমি এনডিএলত ৰেজিষ্টাৰ কৰো তেতিয়া পাম আমি ৰেজিষ্টাৰ নকৰিলে এই দুটা সোৰ্স নাপাওঁ তো নেক্সট আমি স্লাইডৰ ফালে যাম এতিয়া সাৰ্চ বাই সাবজেক্ট এই সাৰ্চ বাই সাবজেক্টটো অকনমান ছাৰে কৈ দিব গুহা ছাৰে মই অকনমান সময় ৰৈ দিছো সাৰ্চ বাই সাবজেক্টত আমি দুটা সাবজেক্ট দেখাম এটা আপোনাৰ আৰ্টছৰ সাবজেক্ট কেনেকুৱা সাৰ্চ কৰিব এটা সায়েন্সৰ সাবজেক্ট কেনেকুৱাকে সাৰ্চ কৰিব গতিকে দুইটাৰে প্ৰথম স্লাইডটোত মই আপোনালোকে চাওক এতিয়া প্ৰথম সাবজেক্টটোত সাবজেক্ট কেনেকুৱাকে সাৰ্চ কৰিব প্ৰথম স্লাইডটোত হয় গতিকে আমাৰ সাবজেক্ট
Okay, first thing, আমি যেতিয়া সার্চ কৰিবলৈ যাওঁ আমি সাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা লেয়াৰ বনাইছো ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ হ'ল যেনেকৈ সায়েন্স বা নেচাৰেল সায়েন্স তাৰপিছত উইদিন নেচাৰেল সায়েন্স যেনেকৈ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স ইত্যাদি তাৰ তলতে আৰু সেয়া ফিজিক্সৰ নিজা স্পেশালাইজড এৰিয়া যেনেকৈ সাপোজ লাইট হিট ইলেক্ট্ৰিচিটি ম্যাগনেটিজম বিভিন্ন ভাগবিলাক তো আপোনালোকে যেতিয়া সাবজেক্ট হিচাপে সার্চ কৰিব যাব ফার্স্ট আপনি সিলেক্ট করক আপনার ন্যাচারাল সায়েন্স এন্ড ম্যাথমেটিক্স আগৰ স্লাইড তো আমি আবার ঘুরি যাও আগৰ তার আগৰ স্লাইড তো হয় তার আগৰ স্লাইড তো যাও আমি ইয়াতে দেখা পাইছো যে বিভিন্ন সোর্সৰ পৰা আমাৰ বস্তুবিলাক আহিছে গতিকে আমি যেতিয়া এনডিএল ৰ প্ৰথম ল্যান্ডিং কৰিলো ল্যান্ডিং কৰাৰ লগে লগে বহুত কিছুমান স্লাইড আমাৰ ইন্টারফেস পেজ আহি যাব পাৰে আমি কি কৰিম বাওঁফালৰ কৰ্নাৰত ব্ৰাউজ বুলি এটা অপশন দেখা পাম সেই ব্ৰাউজ অপশনটো ক্লিক কৰিলে আমি তাতে সাবজেক্টৰ অপশনটো মুকলি হয় তো গতিকে আমি তাতে ন্যাচারাল সায়েন্স এন্ড ম্যাথমেটিক্স খিনি হাইলাইট কৰি লৈছো ন্যাচারাল সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স ডিভিজনটো হাইলাইট কৰিছো কৰি পেলাই তাৰ আন্ডাৰত আমি ফিজিক্স সিলেক্ট কৰিছো আন্ডাৰ ফিজিক্স আমি ইয়াতে জাস্ট এটা এক্সাম্পল লৈছো লাইট এন্ড ইনফ্রারেড এন্ড আল্ট্রাভায়োলেট ফেনোমেনা এয়া সাবজেক্ট আমি চয়েস কৰিছো কৰাৰ লগে লগে আমাৰ সন্মুখতে 12000 ৰিজাল্ট আহি গ'ল গতিকে এয়া 12000 ৰিজাল্টটো বিভিন্ন ফালৰ পৰা আহিব পাৰে যেনেকুৱা লেকচাৰ হ'ব পাৰে ভিডিঅ' লেকচাৰ হ'ব পাৰে টেক্সচুৱেল কন্টেন্ট হ'ব পাৰে বিভিন্ন সোর্সৰ পৰা আহিব পাৰে তো গতিকে আমি ইয়াতে আপোনালোকক বাওঁফালে দেখালো সোর্সৰ ৰেড কালাৰ বক্স কৰা হ'ল আমাৰ ইয়াৰ সোর্স কোনটো সোর্সৰ পৰা আহি যাব তো আমি কাৰ পৰা লম এটা আমি নেক্সট সিলেক্ট কৰিছো সিলেক্ট কৰিব পাৰিম এইখিনি আমাৰ সোর্সৰ পৰা আমি তাৰ পিছত যদি আগবাঢ়ি যাওঁ আমি পিছত লাগে আকৌ এবাৰ actual website of goals. Next slide মই দেখাব বিচাৰিছো যে হিষ্ট্ৰি বা জিওগ্ৰাফিৰ যদি কোনোবা ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা সার্চ কৰিব সেম পদ্ধতি প্ৰথম যেটো ফাৰ্স্ট লেভেল সাবজেক্ট বুলি আমি কৈছো হিষ্ট্ৰি আৰু জিওগ্ৰাফি গতিকে হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফিক যেতিয়া আমি প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰিম তাৰ পিছত আমি হিষ্ট্ৰি অফ এছিয়া ললো হিষ্ট্ৰি অফ ইউৰোপ পাম বা বেলেগ বেলেগ অঞ্চলৰ হিষ্ট্ৰিও আমি দেখিম কিন্তু উদাহৰণ দিবৰ কাৰণে মই এছিয়া বুলি ললো এছিয়া বুলি দিয়াৰ লগে লগে আমি সাউথ এছিয়া অৰ্থাৎ ইন্ডিয়া আমি সেই থাৰ্ড লেভেলত সেই সাবজেক্টটো লৈ ললো আমি বেলেগো ল'ব পাৰিলো হয় কিন্তু আমি এটো সিলেক্ট কৰি ললো তাৰ পিছত আমি সাৰে যে ক'লে আমি বাওঁফালে কিছুমান ফিল্টাৰ কৰা অপচন পাম তাৰে ভিতৰত আমি ল্যাঙ্গুৱেজ এটা ফিল্টাৰ কৰি লৈছো ল্যাঙ্গুৱেজ এটা ফিল্টাৰ কৰি লৈছো আমি ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজ ফিল্টাৰ কৰি লোৱাৰ পিছত আমি 4000 ইয়াতে ডকুমেন্টস পালো গতিকে এটো আমি জিওগ্ৰাফিৰ বিষয়ে এক্সাম্পল দিলো প্ৰথম মই ইয়াতে হিষ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিয়া ভলিউম 2 সেই বস্তুটো দিলো আৰু সেই বস্তুটো মই ৰেড কালাৰ বক্সৰে হাইলাইট কৰিছো তাত এটা সোর্স আমি পালো তলফালে সোর্সটো হৈছে ইনষ্টিটিউট অফ সোশিয়েল এণ্ড ইকোনমিক সায়েন্স সেই সোর্সটোৰ পৰা হিষ্ট্ৰি অফ এছিয়া ভলিউম 2 এই টাইটেলটো আহিছে আৰু তাত অথৰ জনৰো নাম দিয়া আছে আৰু তলত কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজৰ হয় সেইখিনি কথাও দিয়া আছে নেক্সট আহিম আমি সার্চ বাই সোর্স ইয়াতে আমি ব্রাউজত যেতিয়া যাম আমি সাবজেক্ট সিলেক্টটো উদাহৰণ দেখিলো ইয়াতে আমি সোর্স কেনেকুৱা সিলেক্ট কৰিম যেতিয়া আমি সোর্সত ক্লিক কৰিম আমি গোটেই সোর্সবোৰৰ এখন লিষ্ট দেখা পাম A to Z দেখা পাম প্ৰথমতে ACM ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী তাৰ পিছত A ৰে যিমানটা আছে এনেকুৱা লাষ্টত Z আহিব তেনেকুৱা A to Z আমি সোর্সবোৰ দেখা পাম 350টা তাৰ ভিতৰত আমি ইনষ্টিটিউট অফ সোশিয়েল এণ্ড ইকোনমিক সায়েন্স সিলেক্ট কৰি ললো সিলেক্ট কৰোতে আমি দেখা পাইছো যে কাষত 8000 আমাৰ টাইটেল দেখাই আছে 8000টা ৰিজাল্ট পাম বুলি আমাক দেখাই আছে এই 8000টা ৰিজাল্টৰ ভিতৰত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিছে ইয়াতে গতিকে এই সোর্সটোৰ পৰা যে ইমান হোপা ৰিজাল্ট আহিল এই ৰিজাল্টৰ ভিতৰত কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজৰ ৰিজাল্ট লাগে বা কোনজন অথৰৰ লাগে আপোনালোকে বাওঁফালে ফিল্টাৰ কৰি ল'ব আৰু লগতে বেলেগ বেলেগ কি ইয়াতে সোর্স আছে মই হেবোৰো দেখাইছো সাপোজ এটো নৰ্থ ইষ্ট হিল ইউনিভাৰ্চিটি বুলি আছে তাৰ পিছত বেলেগ বেলেগ কিছুমানো আছে তলফালে প্ৰথম বুকস বা আপোনালোকৰ হয়তো এইকিটা ইমান চিনাকি নহয় কিন্তু যেতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰি থাকিব বেলেগ বেলেগ অপচন কিছুমান দেখিব তাৰ পিছত আমি হেতু সার্চ বাই কিওয়ার্ড আমি সাবজেক্টটো সিলেক্ট কৰিলো সোর্সও সিলেক্ট কৰিলো কিন্তু আমি হেবুন নকৰি অকল নিজৰ টাইটেলটো বা নিজৰ এটা কিওয়ার্ড দিব বিচাৰিছো আমি ধৰা হল অ্যাসাইনমেন্ট এটা বনাব লাগে আমাক ডিপাৰ্টমেন্টে এটা টাইটেল দি দিলে বা আমি কিবা থেসিস এখনে লিখিব লাগে গতিকে আমি টাইটেল অকল কিওয়ার্ডটো বিচাৰি পেলাই ইয়াতে ধৰা হল ৰেফাৰেন্স বুকে চাম বা বেলেগ কিবা চাম তেতিয়া আমি কি কৰিম
আমি যদি কোনোবা পলিটিকেল সায়েন্সৰ আপোনালোকৰ মাজত ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁ ধৰা হল পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত যিকোনো ৰিসোৰ্স বিচাৰিছে তেওঁ এতিয়া তাত কিৱৰ্ড সাৰ্চ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ইয়াতে ডিফাৰেন্সটো হল ব্ৰাউজত যাব নালাগে ব্ৰাউজৰ কাষৰ ফালে এটা যেটো ম্যাগনিফাইং গ্লাছৰ দৰে সিম্বল আছে অৰ্থাৎ তাত সাৰ্চ কৰিব পাৰি সেই সাৰ্চ বুটাম আপোনালোকে ক্লিক কৰি পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি লিখিলে লিখাৰ পিছত ৰিজাল্টটো আমাক দেখালে তাতে ৰিজাল্ট লিখাৰ পিছত মই প্ৰথম টাইটেলটো ধৰা হল ডিফাইনিং পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰ পিছত সেকেন্ড ৰিজাল্টটো এটা বেলেগ আহিলে তাৰ 3 নম্বৰত এটা বেলেগ ৰিজাল্ট আহিলে আৰু গোটেই কিটা ৰিজাল্টে যদি নটিস কৰে গোটেই কিটা বেলেগ বেলেগ সোৰ্সৰ পৰা আহিছে 3 নম্বৰত যেটো আহিছে হেতু আছে স্বয়মৰ পৰা আহিছে গতিকে হেতু নিশ্চয় ইউজিপিজিৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে লাগতিয়াল ডকুমেন্টছ হ'ব কাৰণ স্বয়মত বিভিন্ন টিচাৰে বেলেগ বেলেগ ভাৰতৰ বিভিন্ন জাগাৰ বিভিন্ন টিচাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কন্টেন্টছবোৰ স্বয়মত আপলোড কৰে আপোনালোকে যদি যায় নিজৰ সেমিষ্টাৰত লাগা বিভিন্ন ডকুমেন্ট স্বয়মত বিচাৰি পাব এই যেটো ডকুমেন্ট এটো নিশ্চয় কোনোবা টিচাৰৰে হ'ব গতিকে আপোনালোকে এটো খুলি চাব পাৰে এনেকুৱাকে আমি যদি মেথছৰ এলজেব্ৰা বুলি আমি যদি কিৱৰ্ড সাৰ্চ কৰো তেতিয়াও আমি ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ৰিজাল্ট পাম আৰু মই এলজেব্ৰা সাৰ্চ কৰি লৈ পেলাই কাখৰ ফালে এটা ফিল্টাৰ অপচন বহাইছো এই ফিল্টাৰ অপচনটো হৈছে আমি এনডিএলত যিমান ৰিসোৰ্স পাও সব ৰিসোৰ্সেস মানে 7 কৰৰ যিমান ৰিসোৰ্স আছে গোটেই 7 কৰৰ ৰিসোৰ্সে কিন্তু ওপেন নহয় অৰ্থাৎ আপোনালোকে যে গোটেইটো খুলিলে ডাউনলোড কৰিব পাৰিলে গোটেই প্ৰথম পেজৰ পৰা লাষ্ট পেজলৈ তেনেকুৱা নহয় কিছুমান ৰিসোৰ্স বন্ধ কৰা থাকে অৰ্থাৎ তলা লাগি থাকে আমি হয়তো আধা পাম আধা নাপাম তেনেকুৱা আমি ইয়াতে বিচাৰিলো যে আমাক যিবোৰ গোটেইখিনি খোলা আছে সেই ৰিসোৰ্সখিনি লাগে অৰ্থাৎ ফুল টেক্সট ৰিসোৰ্স লাগে আমাক তেতিয়া আমি ৰিজাল্ট ইয়াতে পালো 10423 টা প্ৰথম ৰিজাল্টটো আহিছে লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা সেকেন্ডটো ধৰা হল ভেক্টৰ এলজেব্ৰা আৰু দুটা বেলেগ বেলেগ সোৰ্সৰ পৰা আহিলে গতিকে কিৱৰ্ডৰ আমি দুটা আপোনালোকক স্লাইড দেখালো তাৰ পিছত সাৰ্চিং ৰিজাল্টবোৰ বেসিক্যালি এইখিনিয়ে কথা আমাৰ সাৰ্চ অপচনবোৰৰ এতিয়া ৰিজাল্টবোৰ আমি কেনেকুৱাকে দেখিম ধৰা হল কোনোবা এটা বুকস আহিছে এই বুকসটো আহিল বুকসটো আপোনাৰ এনসিইআৰটিৰ পৰা আহিছে এনসিইআৰটিৰ এই বুকসটোৰ এই যেটো ফুল বুক সেই ফুল বুকটোৰ ভিতৰ এটো এটা চেপ্টাৰ আমাৰ খোলা গৈছে এই চেপ্টাৰটো হৈছে মাইগ্ৰেশনৰ ওপৰত আৰু বেলেগ বেলেগ যিমান চেপ্টাৰ আছে তলফালে আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় ৰাইট সাইডে তলফালে বেলেগ বেলেগ চেপ্টাৰবোৰ তাত দিয়া আছে যেটোত ক্লিক কৰো আমি সেই চেপ্টাৰটো খুলি চাব পাৰিম যদি আমি কুৱেশ্চন পেপাৰ বিচাৰো এই কুৱেশ্চন পেপাৰটো আপোনাৰ বটানীৰ কুৱেশ্চন পেপাৰ হয় 2015 চনৰ হয় আৰু এই কুৱেশ্চন পেপাৰটো নিশ্চয় কোনোবা অসমৰে কোনোবা এটা কলেজৰ পৰা আহিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এই এনডিএলত তেওঁলোকৰ কলেজত ৰাখি থোৱা কুৱেশ্চন পেপাৰবোৰ তাত এনডিএলত মানে লগ কৰাই দিছে ইন্টিগ্ৰেট কৰিছে সেই কলেজখনৰ নাম যেতিয়া আপোনালোকে তাত বিচাৰি পাব বা সিলেক্ট কৰিব তেওঁলোকৰ কুৱেশ্চন পেপাৰ হওক বা তেওঁলোকৰ যদি কলেজৰ নিজৰ মেগাজিন বা যিকোনো বস্তু ৰাখিছে গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব এখন 2015 ৰ হয় তাৰে পিছৰবোৰো আপোনালোকে বিচাৰি পাব আৰু আমি ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিম মই হালধীয়া ৰঙেৰে হাইলাইট কৰি দেখাইছো আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিম ডাউনলোড কৰি আমি প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিম কুৱেশ্চন পেপাৰখন তাৰ পিছত নেক্সট আহিল ভিডিও এই ভিডিওটো আপোনাৰ যেটো স্লাইডত দেখুৱাইছে এটো ইকোলজিৰ ওপৰত হয় ভিডিওটো আৰু এই ভিডিওটো আপোনাৰ আহিছে ইনফ্লিপনেটৰ ইপিজি পাঠশালা ওপৰ ফালে নিশ্চয় দেখিছে ৰঙা কালাৰে মই বক্স কৰি দিছো ইপিজি পাঠশালাৰ পৰা আহিছে এই ভিডিও যেটো হয় আমি এটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিম নহলে আমি পজ ৰাখি মই স্ক্ৰিনশ্বট লৈছো আমি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড নকৰাকে চাই পেলাও আমি নোট বনাব পাৰিম এতিয়া আমাৰ এক্সেস অপচনস আমি ৰিজাল্ট বোৰ গুটেই দেখুৱালো এতিয়া এক্সেস অপচনস অৰ্থাৎ মই অলপ আগতে যিখিনি কলো যে আমি যিমান ৰিসোৰ্সেস পাও গুটেইখিনি কিন্তু টোটালি মানে ফুল ওপেন নহয় গুটেইখিনি কিছুমান হয়তো ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰছে অকল চাব পাৰে কিছুমান হয়তো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগাও হ'ব পাৰে বা কিছুমান লিমিটেড এক্সেস হ'ব পাৰে বেলেগ বেলেগ কিছুমান অপচন আছে তাতে কাৰণ আমি প্ৰথমতে কৈছো যে ইয়াতে বিভিন্ন পাবলিশাৰৰ ডকুমেন্ট আছে আৰু কোনো পাবলিশাৰে একদম ওপেনলি তেওঁলোকৰ ডকুমেন্টছবোৰ নকৰে ডাঙৰ কিছুমান পাবলিশাৰ তেওঁলোকৰ কমাৰ্শিয়াল বেনিফিটৰ কথা থাকে গতিকে তেওঁলোকে কাকুৱে নিজৰ বস্তুবোৰ নিদিয়ে অৰ্থাৎ কিনিব লাগিব আমি তেওঁলোকৰ পৰা তেনেকুৱা কথা ইয়াতে কি ইয়াতে অপচন আছে আৰু কোনটো সিম্বলৰ সহায়ত আমি সেই বস্তুটো গম পাম এটা সিম্বল থাকে আমি যেতিয়া এনডিএলত কিবা টাইটেল পাম তাৰে তলফালে কিছুমান সিম্বল থাকে সেই সিম্বলটো চাই আমি গম পাম যে কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজৰ হয় আৰু এটো খোলা হয় নে নহয় বা কি ধৰণৰ কন্টেন্ট হয় অডিও হয় নে ভিডিও হয় গতিকে সেই যিবোৰ আইকন আছে আইকন ৰিলেটেড কথাখিনি আমি এই দুটা স্লাইডত মানে ডিসকাস কৰিম যে প্ৰথমতে আমি ৰিজাল্টটো পাইছিলো বেসিক মাইক্ৰো ইকোনমিক্স জাস্ট মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে লৈছো বাৰু এটো কথা ইয়াতে মই ইয়েলো কালাৰ ব্লু কালাৰৰ এডাল এৰো সিম্বল দি আপোনালোকক এটা সিম্বল দেখাইছো সেই সিম্বলটোত এনডিএল বুলি আছে
একদম সৰু হৈ আছে কাৰণে পিকচাৰটো আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই তাত NDL বুলি লিখা আছে একচুয়ালি তাত যদি সেই সিম্বলটো নাথাকি যদি এই গ্ৰীণ তলাটো থাকিল হয় মই যত ব্লু কাৰ্সাৰ দিছো তাত যদি এই গ্ৰীণ তলাটো থাকিল হয় তেতিয়া মিনিং কৰিলে হয় যে ই এটা ফুল টেক্সট ডকুমেন্ট হয় ফুল টেক্সট এভেইলেবল টু অল সকলোৱে ফুল টেক্সট ইয়াতে মানে সবে ফুল টেক্সট পাব আৰু ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এক্সাম্পল এটা দিলো মই NCERT তো NCERT যদি আমি কিবা ডকুমেন্ট খোলো তেতিয়া আমাৰ এই গ্ৰীণ তলাটো আহিব তলত অৰ্থাৎ আমি সেই কিতাপটো আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিম নেক্সট আমাৰ আৰু এটা আমি আইকন দিছো NDLI যেটো আমাৰ সেই ব্লু কাৰ্সাৰত যেটো আছে এই NDLI বুলি আইকনটো আছে তাতে তাৰো এটা মিনিং আছে তাৰ মিনিংটো হৈছে ফুল টেক্সট এভেইলেবল থ্ৰু NDLI অকল NDLI থ্ৰুৰেহে আমি পাব পাৰিম যেনে সাউথ এছিয়ান আৰ্কাইভ আৰু ৱৰ্ল্ড ই বুক লাইব্ৰেৰী মই প্ৰথম স্লাইডতে কৈছিলো কিন্তু আমি ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰ্স হ'ব লাগিব এই দুটা সোর্স সাউথ এছিয়ান আৰ্কাইভ আৰু ৱৰ্ল্ড ই বুক লাইব্ৰেৰী ইয়াতে বহুত লাখ লাখ ডকুমেন্টস আছে আপোনালোকে গুগল কৰিলে এইবোৰ ফিলি নাপায় তেওঁলোকে কিনিব ক'ব এজন ইন্ডিভিজুৱেলৰ কাৰণে এইবোৰ কিনাটো পসিবল নহয় যদি NDLত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেতিয়া তাৰ পৰা বিচাৰি পাব পাৰিব 3 নম্বৰ এটা মই ইয়াতে আইকন দিছো ৰঙা কালাৰৰ তলা এটা আছে সাবস্ক্ৰাইব বুলি কওঁ হেতুক আমি ফুল টেক্সট এভেইলেবল ইফ সাবস্ক্ৰাইব যেনেকুৱা টুকি স্প্ৰিংগাৰ হয় স্প্ৰিংগাৰ যদি আমি এনেকুৱা এটা ৰঙা তলা এটা পালো তেতিয়া আমি বুজিম যে এটো ফুল টেক্সট এভেইলেবল হয় যদি ইনষ্টিটিউটে কিনিছে আৰু 4 নম্বৰত আমি লিমিটেড বুলি লিখিছো এটা তলা নহয় একচুয়ালি এটো বেলেগ এটা আইকন হয় লিমিটেড বুলি আছে তাত অৰ্থাৎ পাৰ্সিয়ালি এক্সেসিবল ফুল টেক্সট এক্সেসিবল থ্ৰু অথৰাইজেশন অফ সোর্স ইয়াতেও মই দুটা এক্সাম্পল দিছো IISCR আৰু IISCR ভোপাল যদি আমি সেই সোর্সটো যদি NDLত গৈ সিলেক্ট কৰো তেওঁলোকৰ তাত বেছিখিনি ডকুমেন্টতে আমি এনেকুৱা লিমিটেড অপচন পাম হয়তো মিনিংটো কি বুজাইছে যে তেওঁলোকে কিছুমান ধৰা এবস্ট্ৰাক্ট পাৰ্ট এটা খুলি ৰাখিছে বা পিছৰ পাৰ্টখিনি তেওঁলোকে বন্ধ কৰি থৈছে কি কৰিব লাগিব আমি হয়তো তেওঁলোকক পাৰ্সোনালি ৰিকুৱেষ্ট পঠাব লাগিব যে IISCR ভোপালৰ যিজন মানুহে সেই বিষয়টো চাই আছে তেওঁ হয়তো ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আমি ইমেইল বা কিবা পঠালে আমাক হয়তো তেওঁ হেতু প্ৰভাইড কৰিব বা খুলি দিব মোৰ নিজৰ কাৰণে গতিকে হেতু আমি লিমিটেড এক্সেস বুলি কওঁ এই চাৰিটা নিশ্চয় আমি বুজিয়ে পাইছো অলপ বছৰকে সাবস্ক্ৰাইবটো কেৱল বেলেগ হয় হেতু ইনষ্টিটিউটে কিনিব লগা হয় NDLত আছে সেই সাবস্ক্ৰাইববোৰ NDLত আছে NDLত আমি কিছু সৰু সংখ্যকে আমি পাম কিন্তু গোটেইখিনি আমি নাপাম একদম লাষ্টত মই দিছো অথৰাইজড ইয়াতে গোটেই তলাটো বন্ধ হৈ আছে অৰ্থাৎ ফুল টেক্সট এক্সেস ৰিকোয়াৰ্ড অথৰাইজেশন অফ দা সোর্স এই গোটেই তলাটো বন্ধ হৈ আছে আৰু আমি ইয়াৰে ফুল টেক্সটটো নাপাও গতিকে বেলেগ কিছুমান সিম্বলে ইয়াতে বেলেগ মিন কৰিছে নেক্সট আমি স্লাইডত কৈছো আইকনস অফ ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড টাইপ অফ কন্টেন্টস ইয়াতে আপোনালোকে চাব মই আকৌ এটা ব্লু কাৰ্সাৰ দিছো ইয়াতে ENG বুলি লিখা আছে অৰ্থাৎ হেতু এটা ল্যাঙ্গুৱেজ আইকন কি আছে 400 তাতকৈ বেছি ল্যাঙ্গুৱেজৰ ৰিসোৰ্সেস আছে NDLত গতিকে 400টা আইকন আমি পাম তাতে ইয়াতে মই একদম প্ৰধান আইকন কেইটা দি দিছিলো ASM বুলি যদি থাকে আসামিজ হ'ব ENG থাকিলে ইংলিশ হ'ব HIN থাকিলে হিন্দী হ'ব BEN থাকিলে বেংগলী হ'ব বা বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজৰ যদি নেপালী থাকে NEP হ'ব পাৰে বড়ো থাকিলে সাপোজ BRX সামথিং তেনেকুৱা হ'ব পাৰে তাৰ পিছত লাষ্টত আমি ৰেড কালাৰেৰে আৰু এটা বক্স দিছো এই বক্সটো আপোনাৰ কন্টেন্টৰ আইকন বুজাইছে টেক্সটৰ আইকন এটা এনেকুৱা থাকিব যদি ভিডিও হয় সেই ভিডিওত এনেকুৱা এটা সিম্বল থাকিব বা ইমেজ থাকিলে এটো ইমেজ থাকিব অডিওৰ এটা আইকন আছে প্ৰেজেন্টেশন সিমুলেশন এপ্লিকেশন আৰু এনিমেশন গতিকে এইকেইটা চাইয়ে টাইটেলটো যেতিয়া আমি খুলিম তলফালে এই আইকন কেইটা চাইয়ে আমি গম পাম যে এটো ভিডিও হয় নে কি হয় তাৰ পিছত আমাৰ মোবাইল এপৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা কম মোবাইল এপ একচুয়ালি আপোনালোকে যদি এন্ড্ৰইড বা ইউজাৰ্স হয় বা এপল ইউজাৰ্স হয় আপোনালোকে সেই গৈ পেলাই পাবই পাৰে এপ ষ্টৰত বা প্লে ষ্টৰত গৈ আজিও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে প্ৰথমতে অকনমান স্লো পাব পাৰে NDL এপটো ইয়াতে ইনষ্টল কৰিব NDL এপটো গৈ তাৰ পিছত ইনষ্টল কৰাৰ পিছত কিছু সময় লোডিং হৈ পেলাই আপোনাৰ NDL এপটো খোলা যাব খোলা যোৱাৰ পিছতে এই সেকেন্ড মই যেটো দিলো খোলা যোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ এই পেজটো আহিব এই পেজটোত আকৌ বেলেগ কিছুমান আপোনাৰ ফিচাৰ্স আছে আমি যদি লগইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব বিচাৰো বা কন্টেন্ট ব্ৰাউজ কৰিব বিচাৰো সেই ওপৰত তিনিডাল বাৰ আছে আমি তাতে ক্লিক কৰিম তাতে কৰাৰ লগে আমি ৰেজিষ্টাৰ বা লগইন অপচন ব্ৰাউজিং অপচন হেবোৰ পাম ব্ৰাউজিং অপচনত কি আছিল আমি অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছো সাৰ্চ কি ব্ৰাউজ কৰিব পাৰো আমি সোর্স ব্ৰাউজিং কৰিব পাৰো সাবজেক্ট কৰিব পাৰো বা ৰিসোর্স ব্ৰাউজিং কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আমি দ্বিতীয়তে কিওয়াৰ্ড সাৰ্চ অপচনটো পাম
তাৰপিছত ইয়াতে ব্ৰাউজিং অপশনটো সেই তিনিডাল যে বাৰ আছে প্ৰথমতে দেখুৱাইছো তাতেও পাম, নহলে এই 3 নম্বৰটোতো পাম, নহলে ইয়াতেও পাম, আমি দুই জায়গাতে পাম। একদম লাষ্টত য'ত গ্লোবৰ চিন আছে তাত আমি লেংগুৱেজৰ ইন্টাৰফেস সিলেক্ট কৰিব পাৰিম, অৰ্থাৎ এনডিএলৰ যিটো প্লেটফৰ্ম কোনটো ভাষাত আমি চাব বিচাৰিছিলো। অসমীয়াও পাৰিম বা হিন্দীও পাৰিম। বৰ্তমান আপোনালোকে যদি অসমীয়াটো নিজে যদি টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়াটো সিলেক্ট কৰে, গোটেইখিনি কথা অসমীয়াত নাপাব, কাৰণ সেই অসমীয়া ট্ৰান্সলেচনৰ কিছু কাম আমাৰ বৰ্তমান চলি আছে চেণ্টাৰত, আপোনালোকে গোটেইখিনি নাপাব, কিন্তু বাকিবোৰ বিচাৰি পাব। বেংগলীও পাব বা বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজো পাব, অৰ্থাৎ নিজৰ মাতৃভাষাত কোনোবা যদি বেংগলী আছে তেওঁলোকে নিজৰ মাতৃভাষাতে প্লেটফৰ্মটো চাব পাৰিব। কিন্তু তাৰে মিনিং এইটো নহয় যে যিমান ৰিচোৰ্চ আছে এনডিএলত, এই 7 কৰোৰ যে কন্টেন্টছ আছে গোটেইবোৰ যে বেংগলী ভাষাত পঢ়িব পাৰিব তেনেকুৱা নহয়। মিনিংটো হৈছে যে এই ৱেবছাইটৰ ডিজাইনটো বেংগলী ভাষাত আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে সাবজেক্ট ডমেইনবোৰ দিয়া আছে, ইয়াতে লাৰ্নিং ৰিচোৰ্চ টাইপবোৰ, সেই কথাখিনি আমি আগতে ডিসকাস কৰিছো, আৰু তলত চোৰ্চৰ নামবোৰ দিয়া আছে। ইয়াতে যদি আমি এনেকুৱা বাওফালে চাই গৈ থাকো তেতিয়া আমি সেইটো দেখা পাম। তাৰপিছত লাষ্টত মই দেখাইছো যদি আমি লগইন বা ৰেজিষ্টাৰ সেই পেজটোত ক্লিক কৰো, তিনিডাল যে বাৰ আছে ওপৰত তাত যদি আমি ক্লিক কৰিলে আমি লগইন কৰাৰ পিছত নাম আৰু ইমেইল ইয়াত ডিসপ্লে হৈ থাকিব। আমি যেনেকুৱা লেপটপত খুলিলে আমাৰ সোঁফালে ওপৰত নিজৰ নাম দেখি থাকো বা নিজৰ ইমেইল দেখি থাকো, আমি ইয়াতেও মোবাইল এপত ওপৰত দেখা পাম। তাৰপিছত ব্ৰাউজিং অপশন কেইটা ইয়াতে পাম, আৰু আপুনি এনডিএলত এই মোবাইল এপ ইউজ কৰি যদি কিবা ফাইল ডাউনলোড কৰিছে বা যি কাম কৰিছে আপুনি, আপোনাৰ হিষ্ট্ৰীখিনি মানে ডাউনলোডৰ হিষ্ট্ৰীখিনি আমি এই তলত দেখা পাম, য'ত ফাইল ভিউ/ডাউনলোড বুলি আছে। নেক্সট আমি আহিম মোবাইল এপত যদি আমি কিবা সাৰ্চ কৰিছো, যদি আমি সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন বুলি এটা কিৱৰ্ড সাৰ্চ কৰিছো, তাৰপিছত আমি এটা টাইটেল পালো প্লেন ফৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন, মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে ধৰি ললো, সোৰ্সটো এটা গোখলে ইনষ্টিটিউট বুলি আহিল তাতে, আৰু সেই তলত আইকন কেইটা দিলো। আইকন কেইটাটো বুজোৱাৰ দৰকাৰ নাই, আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে। আইকন কেইটা গ্ৰীণ তলা আছে আৰু ইএন বুলি লিখা আছে, আৰু এটা টেক্সচুৱেল কন্টেন্টৰ আইকন এটা আছে, আৰু তলফালে সেইটো ফিল্টাৰ অপশন, লেংগুৱেজ ফিল্টাৰ কৰিব পাৰো, অথৰ ফিল্টাৰ, যি ফিল্টাৰ কৰে আপুনি ফিল্টাৰ অপশনটো তলফালে পাব। আমি ইয়াতে বুক লেংগুৱেজ ফিল্টাৰ কৰা নাই, আমি সোৰ্স ফিল্টাৰো কৰা নাই, আমি বুক ফিল্টাৰ কৰিছো ইয়াতে, অৰ্থাৎ লাৰ্নিং ৰিচোৰ্চ টাইপটো আমাক বুক লাগে। আমি থেচিসও কৰিব পাৰিলো হয়, আমি বুক কৰিছো। বুক ক্লিক কৰাৰ পিছত 63,000 ডকুমেন্ট আছে বুলি কৈছে, আৰু আমি তাত এপ্লাইত ক্লিক কৰিলো। এপ্লাই কৰাৰ পিছতে আমি সেই যিমান বুকছ আছে সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ গোটেইখিনি দেখা পাম। আৰু একদম লাষ্টত আমি দেখাইছো বাই সাবজেক্ট, আমি কি ইয়াতে 3টা লেভেলৰ সাবজেক্ট পাম। প্ৰথমতে যদি আমি নেচাৰেল সায়েন্স লওঁ, ফাৰ্স্ট লেভেল বুলি যদি নেচাৰেল সায়েন্স লওঁ, সেকেন্ডত হয়তো আপুনি কেমিষ্ট্ৰি পাব, তাৰপিছত হয়তো ইনঅৰ্গেনিক, অৰ্গেনিক বা যি আপুনি কেমিষ্ট্ৰিৰ সাবজেক্ট ল'ব বিচাৰে আপুনি 3 নম্বৰত হয়তো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি সোৰ্স ইয়াতে সাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰিব। যদি আপুনি নেহুৰ কিবা ডকুমেন্ট চাব বিচাৰিছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ, তেতিয়া নেহু বুলি বিচাৰিলেও পাব, বা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ গোটেই ফুল টাইটেলটো লিখিলেও আপোনালোকে বিচাৰি পাব, যি সোৰ্স বিচাৰে। IIT বম্বেৰ যদি বিচাৰে বা বেলেগ কিছুমানৰ বিচাৰে, মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে আপোনালোকে যিটোৱে বিচাৰে, ধৰা হ'ল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, তেনেকুৱা সোৰ্সবোৰ এতিয়ালৈকে এনডিএলত ভালকে এড হোৱা নাই, গতিকে সেইকেইটা হয়তো ইয়াতে টাইটেল বিচাৰিলে নাপাবও পাৰে, মানে সোৰ্সত বিচাৰিলে, কিন্তু বেলেগ যিমান সোৰ্স আছে আপোনালোকে বেছিখিনিয়ে ইয়াত পাব। তাৰপিছত NDLI ক্লাব বুলি মই এটা শ্লাইড দেখুৱাইছো, ইয়াৰ সম্পৰ্কে আমি বেছি ডিসকাস নকৰো, কাৰণ NDLI ক্লাব এনেকুৱা এটা বস্তু, যদি ইনষ্টিটিউটে নিজৰ তাত NDLI ক্লাব খুলি লয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ইউজাৰ্স কিছুমানক NDLৰ ৰিচোৰ্স মানে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এংগেজ কৰাব পাৰে। অৰ্থাৎ কোনোবা এটা কুইজ কম্পিটিশন পাতিব পাৰে, সাপোজ BN কলেজে অহা আগষ্ট মাহত এটা NDLI ক্লাব খুলিলে, ক্লাব খোলাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা কুইজ কম্পিটিশন ধৰা পাতিলে, লাইব্ৰেৰিয়ানে ধৰা হ'ল লিড ললে বা বাকি কোনোবা টিচাৰ এজনে লিড ললে, তেওঁলোকে ষ্টুডেন্ট সাপোজ ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰৰ কোনোবা এটা ডিপাৰ্টমেন্টত, পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেন্টতে এটা কুইজ কম্পিটিশন পাতিলে, পাতি পেলাই সেই কুইজ কম্পিটিশনটোত কি হ'ব, ষ্টুডেন্টছবোৰে যেতিয়া কুইজৰ এনসাৰ দিব যাব, তেওঁলোকে NDLত সাৰ্চ কৰি পেলাই সেই এনসাৰটো পাব পাৰিব, বা NDLত যিমান আপোনাৰ ৰিসোৰ্সেস আছে তাৰে মাজৰ পৰা তেওঁলোকে উত্তৰবোৰ দিব পাৰিব। অকল পলিটিকেল বুলি নহয়, এইটো কেমিষ্ট্ৰিও হ'ব পাৰে বা ফিজিক্সও হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ ইয়াৰে মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল NDLত যে ৰিসোৰ্সেসবোৰ আছে সেইখিনি যাতে ষ্টুডেন্টছবোৰে ইউজ কৰে। তাৰে কাৰণে বহুত স্কুলত বা কলেজত, ইউনিভাৰ্চিটিত NDLৰ এনেকুৱা ইভেন্ট কিছুমান, ক্লাব কিছুমান খোলা হৈছে। অকল কুইজ বুলি নহয়, বেলেগ ষ্টৰি টেলিং কম্পিটিশনো হ'ব পাৰে বা বেলেগ কম্পিটিশনো হ'ব পাৰে। আৰু সেই কম্পিটিশনবোৰ পাতাৰ পিছত সেই ষ্টুডেন্টছবোৰে নিজে হয়তো এখন চাৰ্টিফিকেটো পাব পাৰে NDLৰ ফালৰ পৰা, বা এই যোনে ইভেন্টটো পাতিলে, ধৰা হ'ল BN কলেজে ইভেন্টটো পাতিলে, BN কলেজে এখন NDLৰ ফালৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট পাব পাৰে। গতিকে এই ক্লাব খুলিলে
চাৰ্টিফিকেট কিছুমান পোৱা যায় আৰু ইভেন্ট কৰিলে ক্লাব খুলি যোনে ইভেন্ট কৰে সেই ইভেন্ট কৰিলেও তেওঁলোকে নিজৰ কিছুমান বেনিফিট হয় আৰু এই ক্লাব খোলা বস্তুটো একচুয়ালি এনডিএলতে আছে মই প্ৰথম স্লাইডটোতে দেখাইছো এনডিএলত আমি ওপৰ ফালে গৈ এনডিএল ক্লাব বুলি তাত ক্লিক কৰিব পাৰো কিন্তু এইটো বা ষ্টুডেন্ট বা টিচাৰে এনেকুৱা নিজে খোলা বস্তু নহয় এই ক্লাব খুলিবৰ কাৰণে এজন নোডেল পাৰ্সন থাকিব লাগিব যদি প্ৰিন্সিপাল ছাৰে যদি লাইব্ৰেৰিয়ানক ক্লাব খুলিবৰ কাৰণে নোডেল পাৰ্সন বনাই দিয়ে আৰু এই তেতিয়া তেওঁ নিজে এনডিএলৰ ক্লাব খুলি ল'ব পাৰিব আৰু ক্লাব খুলি যদি ক্লাব খুলে এনডিএলৰ তেতিয়া তাতে এটা গ্ৰুপৰ দৰে হৈ যাব ক্লাবত ধৰা হল এজন প্ৰেসিডেন্ট থাকিব এজন সেক্ৰেটাৰি থাকিব বা 2-3জন ষ্টুডেন্ট লৈ পেলাই এটা গ্ৰুপ থাকিব লাগিব আৰু সেই গ্ৰুপটোৱে সেই লিড ল'ব লাগিব ক্লাবৰ ইভেন্টবোৰ পাতাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সব ইনষ্টিটিউটে নিজে এটা এনডিএল ক্লাব পাতি ল'ব পাৰে আমাৰ অসমতো এতিয়া এনডিএল ক্লাব বহুত ইনষ্টিটিউট বহুত ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কলেজে খুলি লৈছে আৰু তেওঁলোকে ইভেন্ট কিছুমানো কৰি আছে ফেসবুক লাইভতো কিছুমান ইভেন্ট কৰে বা এনে অফলাইনো কিছুমান ইভেন্ট কৰে তেওঁলোকে এই সম্পৰ্কে মই বেছি নকওঁ যদি আপোনালোকে এনডিএল ক্লাব পিছলৈ খোলে তেতিয়া গম পাব তাৰ পিছত আমাৰ স্লাইড মোটামুটি খতমে হৈছে আমি একদম লাষ্টৰ পাৰ্টটো আছো বৰ্তমান এক্টিভিটিজ বাই এনডিএলআই এনইআৰসি আমাৰ যদি আমি টাইম ধৰিলো আৰু আমাৰ 4-5টা বজাত যদি খতম হ'ব বুলি ধৰিলো তেতিয়া হলে আমাৰ বেছি টাইম নাই তথাপিও যি এটা স্লাইড আছে মই এটো কৈ দিছো তাৰ এই স্লাইডটো খতম কৰাৰ পিছত আমি লাইভ ডেমনষ্ট্ৰেচনৰ ফালে যাম আপোনালোকক এবাৰ এনেই গৈ আমি ওয়েবসাইটটো দেখাম আৰু এতিয়া যি কোনো যদি আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনছ আছে আপোনালোকে চাটত লিখিব পাৰে বেটাৰ হ'ব যদি আপোনালোকে অডিওটো অন কৰি পেলাই যদি আমাক খুধে তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব আমি ইয়াতে দেখাব পাৰিম কি আছে আপোনালোকৰ আৰু এক্টিভিটিজ কিনি যদি মই দেখাব যাও আমি প্ৰগ্ৰাম কি কৰিলো জাস্ট 25টা আমি অন কেম্পাস এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিছো লকডাউনৰ আগত আমি গৈছিলো জাগাই গৈ প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলো আমি ধুবুৰীৰ ফালে যোৱা নাই বঙাইগাঁৱত গৈছিলো আৰু বেলেগ ষ্টেটতো আমি গৈ প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলো 25টা কৰিলো আৰু এটো আমাৰ 34 নম্বৰ ওয়েবিনাৰ হয় যোৱা বছৰৰ পৰা ওয়েবিনাৰ কৰিছো আমি অকল নৰ্থ ইষ্টে কভাৰ কৰিলো যেহেতু নৰ্থ ইষ্টৰ ৰিজনেল চেণ্টাৰ হয় আমি বেলেগ ষ্টেটত নকৰো নৰ্থ ইষ্টৰ 8টা ষ্টেটতে কৰো আৰু 33টা ওয়েবিনাৰ কমপ্লিট কৰিলো অলৰেডি বাল্ক ৰেজিষ্ট্ৰেচন আমি 58টা ইনষ্টিটিউটৰ কৰিছো যত বিএন কলেজো আছে তাৰে পিছত আমি ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী সফটওয়্যাৰ সাপোৰ্ট আৰু সোৰ্স ইন্টিগ্ৰেশন আগতে ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ সাপোৰ্টটো এনডিএলৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছিল কিছুমান ইনষ্টিটিউটক কোনোবা ইনষ্টিটিউটৰ যদি তেওঁলোকৰ কালেকচন আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী বনাবৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই তেওঁলোকৰ স্পেচ নাই ক্লাউড স্পেচ নাই বা মেন পাৱাৰৰে অভাৱ তেওঁলোকক ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী এটা খুলি দিছিল সাৰ্ভাৰ এটা খুলি দিছিল এনডিএলে এই বস্তুটো বৰ্তমান টেম্পৰেলি বন্ধ হৈ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ এনেকুৱা 3টা এন্টিটিক আমি ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী সাপোৰ্ট দিছিলো লগতে সেই 3টা এন্টিটি আছে এওঁলোকক আমি এনডিএলত ইনক্লুডো কৰাইছো অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি এনডিএলত গৈ এই 3টা বিচাৰি চাই তাত তেওঁলোকৰ ৰিসোৰ্সবোৰ পাব তাৰ পিছত কিছুমান আছে তেওঁলোকক ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী সাপোৰ্ট এনডিএলে দিয়া নাই কিন্তু সেই সোৰ্সবোৰ ইন্টিগ্ৰেট কৰাইছে মেটাডাটা ক্ৰিয়েচনৰ কামখিনিও মই নিজে কৰিছিলো আমি এই লিষ্টত অকল নৰ্থ ইষ্টৰ খিনিয়ে দেখাইছো অৰ্থাৎ যিখিনি আমি চেণ্টাৰে কৰিছো সেইখিনিয়ে দেখাইছো অকল 4 নম্বৰৰ পৰা 11 নম্বৰলৈকে মই দেখাইছো এই এছবিএমএছ কলেজ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী বুলি আছে মই যেটো কোৱেশ্চন পেপাৰ দেখাইছিলো বটানী তেওঁলোকৰ সেই সোৰ্সটোৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ তাত বিএ আৰু হাই সেকেন্ডাৰীৰো কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে একদম লেটেষ্ট খিনি নাই হয়তো কিন্তু বহুখিনি আছে তেওঁলোকৰ কলেজৰ কিছুমান পাব্লিকেশনো আছে ডিপাৰ্টমেন্টৰ কিছুমান পাব্লিকেশন থাকে মেগাজিন থাকে গতিকে সেইবোৰো আছে আৰু একদম তলত মই আন্ডাৰ প্ৰসেস বুলি দুটা সোৰ্স দিছো সেই হাইকোৰ্ট লাইব্ৰেৰীজ হয় এই বস্তুখিনি আমাৰ কাম চলি আছে হয়তো অহা মাহত এনডিএলত লাইভ হ'ব পাৰে গতিকে এইখিনি সাধাৰণভাৱে আমাৰ এনডিএলৰ এক্টিভিটিজ সো এনডিএল ইজ ওপেন এণ্ড ইনক্লুসিভ আপুনি ফেসবুকত এনডিএলৰ পেজ আছে তাতো যাই চাব পাৰিব টুইটাৰতো ফলো কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত লিংকডিনতো আছে আৰু ইউটিউবতো বহুত ভিডিও আছে এতিয়া আমাৰ ইউটিউবত আমি যেটো আজি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিলো এনেকুৱা বেলেগ ষ্টেটত হোৱা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কিছুমানৰো ভিডিও আছে বা বেলেগ এনডিএলৰ বেলেগ ক্লাবৰ ভিডিও হৈ থাকে ক্লাবৰ বিষয়েও কিছুমান প্ৰগ্ৰাম হৈ থাকে এনডিএল সম্পৰ্কীয় যিকোনো ভিডিও আপুনি সেই এনডিএলৰ ইউটিউব চেনেলটোত গৈ পেলাই সাৰ্চ কৰিব পাৰিব গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰেজেন্টেশনটো আমি খতম কৰিছো এতিয়া আপোনালোকে কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে কোৱেশ্চন কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি এনডিএলৰ ওয়েবসাইটটো খুলি লম আৰু ইয়াৰ লগে আপোনালোকে কোৱেশ্চন কৰি যাব পাৰে তাৰ পিছত আমি প্ৰগ্ৰামটো খতম কৰিম গতিকে কোৱেশ্চন পাৰ্টটো আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম মই আশা কৰিছো যে প্ৰিন্সিপাল ইটো আমাৰ লগত अवेलेबल হয় যদি নাই তেতিয়াহলে মই লাইব্ৰেৰিয়ানক জনাই থৈছো যে যদি আপোনাৰ যেহেতু আপোনালোকৰ সায়েন্স ষ্ট্ৰীম আছে আৰু AICTE probably would ask for your authentication or something that you need to have a
registration number for NDLI. In such case, you need to register yourself with NDLI club. Now, this is a very structured program, and you need to have a proper presentation on that regard. So we will assist you or help you in this matter if you are really thinking for forming a club of your college. So we'll discuss it separately. We will not merge the discussion here. So if you have a question to that effect, please call us or talk to us separately. We will just stop the club related questions. We will not entertain the club related questions here. Now I can see that there are a couple of questions. Somebody said mathematical induction statistics nahe. So you mean to say that you are not able to get the mathematical statistics or something. So we'll try to show you how it has to be done. So just we will open first the NDL website. You don't have to do, you see that there is a change in the website today. This website looks a little different than the other time, or you will have a way of looking at it in different ways. Now, you don't have to do much. Just go to the search box, type whatever you wanted to. Mathematical induction. Okay. And search. Now you got mathematical induction. What you are looking for? Looking for a book, an article, in which language. Now you have all those things onto you. Now I'm trying to add more people because many people are attempting to join. So I'm doing a couple of jobs together. So there could be a little bit of interventions while I'm talking, but just allow us to do the whatever we wanted to. Now when we have this, we just shortlisted book. Now out of book, yes, you can see we got some 9,000 books into this list. Now suppose you are able to read only English out of this bunch of things. You can just say English and you have some 9,600 books over here, right? Now you wanted to see the access restriction. Whether all the books you can access or you cannot access, you can see there is one book which is exclusively available through NDLI platform only. So click onto that, you will see that World eBook Library, this particular whatever, it is a book or a chapter of a book that is available. So you can read it over here. I hope this solves a lot of questions of your mind. If not, ask us more. So similarly, economics or khetrot kene koi ulam. So he or she wanted to know how economics or ki bostu lage to search koribo pare. You can do the same way that macro hobo pare, micro hobo pare, labor economics ji title ore bostu bisare iate search kori lobo pare aru hekhini নকৰাকে আমি যদি অকল সাবজেক্টটো সার্চ কৰিব বিচাৰিছো যদি সাবজেক্টত যাও তেতিয়া আমি কি পাম ইকোনমিক্সত গৈ আমি সোশ্যাল সায়েন্সত সিলেক্ট কৰিম মানে ইকোনমিক্সত যাব না লাগে probably a student of economics, right? Or a faculty of an economics as a subject. So you know that is a social science. So সোশ্যাল সায়েন্সত গৈ আমি ইকোনমিক্স সিলেক্ট কৰিম পলিটিক্যালত যদি না লাগে আমি ইকোনমিক্স কৰিলো আমি বেলেগ বেলেগও পাম ইয়াতে নোটিস কৰিব বেলেগ বেলেগ সাবজেক্টটো আমি পাইছো ইকোনমিক্স ললো ইকোনমিক্স লোৱাৰ লগে লগে যে গুটেখিনি পাম তেনেকুৱা নহয় third level lobo lagib. Now in economics, what you are looking for? Macro, micro, international, public finance, cooperatives, economics of land, financial economics. So we have given certain indicators for you to select from there. So you can pick any subject out of that and then again go ahead, again see the access restrictions, author whether as a particular author you know, or the language, or at which difficulty level you are looking for class 10, 12 items, or you are looking for postgraduate items, etc., etc. So you can keep doing this. You are looking for an article or a book or a conference proceedings. So these are up to you to decide on which way you wanted to form your search. I hope this answers. Sir, biotechnology resources, Pamne, I have an answer to your question. Try yourself. I have shown you two situations. One is for economics, another is for mathematics or statistics or whatever.
বায়োটেকনলজিৰটো বহুত পাব, কিন্তু আপোনাক লাগিব কি 3 লাখতকৈ বেছি ডকুমেণ্টছ আছে। আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত যদি ভিডিঅ' টিউটৰিয়েল বিচাৰে, এই কাষৰ ফালে কণ্টেণ্ট টাইপ আছে, তাত ভিডিঅ' ক্লিক কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে এইবোৰ ভিডিঅ' আহিছে, কিছুমান টিচাৰ টিউব বুলি এটা চ'ৰ্চ আছে, তাৰ পৰা আহিছে। যদি বেলেগ চ'ৰ্চৰো লাগে আপুনি চ'ৰ্চটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। বায়োটেকনলজিৰ কণ্টেণ্ট পালোঁ, কিন্তু কণ্টেণ্টবোৰ দিছে কোনে, আহিছে কোনটো চ'ৰ্চৰ পৰা, আৰু এই চ'ৰ্চবোৰ গোটেইবোৰ জেনুইন চ'ৰ্চ হয়। আমি গুগলত যি বস্তু মাৰো য'ৰ পৰা ওলাব, কিন্তু NDL-ত পোৱাবোৰ টোটেলি জেনুইন চ'ৰ্চ হয়। আমি ইয়াতে যদি MIT-ৰ পৰাও কোনোবা এটা আহিছে, আমি বাৰু সেইটো নকৰোঁ, আমি বেলেগ কিবা এটাই ল'লোঁ। এডুচাট, CEC এডুচাট বুলি এটা আছে, আমি তাতেও যদি চাওঁ এইবোৰ গোটেই ভিডিঅ' লেকচাৰ আমি তাত পাম বায়োটেকনলজিৰ। এই চ'ৰ্চটোৰ পৰা অকল বায়োটেকনলজি নহয়, ছায়েন্সৰ বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্টৰো ভিডিঅ' লেকচাৰ ওলাইছে। Mustafa Ahmed, you are requested to search yourself. হয়। We have demonstrated our job here is not to do your search. You have to do your search. We are showing you how to do it. Sanskrit as a subject, try. Can we download the resources from NDL? Yes, it depends on the publisher from whom it has come. Some publisher or some content provider do allow to download you or view the content over internet or over NDL platform. Some they don't allow you to download. So it depends on what you are actually looking at. It may or it may not be available fully for downloading. That depends on the source provider. Can we get a chapter-wise MCQ question in this library? Yes, check. Now we have given you the ways to search. Please do check. Now I do not know every content. There are 7.324 contents there. Can anybody answer that question? Can I get one MCQ question on my subject area, and nobody knows what is your subject area? So please search yourself. হয়। আৰু ইয়াতে ব্ৰাউজিং অপশ্যন যিটো আছে, ছাবজেক্ট ব্ৰাউজিংটো আমি চালোৱে, চ'ৰ্চ ব্ৰাউজিংটো চাওঁ আমি, আৰু লাৰ্ণিং ৰিচোৰ্চেছ। যদি আপোনালোকে বেলেগ নিবিচাৰি কেৱল বুকহে বিচাৰে, তেতিয়া ইয়াতে লাৰ্ণিং ৰিচোৰ্চেছ বহুত আছে। ইয়াতে 100টাতকৈও বেছি ৰিচোৰ্চেছ আছে। কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি টাইপ কৰে, কুৱেশ্যন পেপাৰ, কুৱেশ্যন ছেট বিভিন্ন ধৰণৰ আহিছে। ইয়াতে কুৱেশ্যন পেপাৰতো যদি আমি যাওঁ, কুৱেশ্যন পেপাৰ কিমানটা আছে, 37,000 চামথিং। আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰৰ ভিতৰত আমি কোনটো চ'ৰ্চৰ পৰা লাগে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ, আৰু লেংগুৱেজো চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ। ইয়াতে আমি আছামিছো যদি চিলেক্ট কৰি লওঁ, তেতিয়া আমাৰ অসমৰ কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ আহিব। এইবোৰ আছামিছতো আছে, ইংলিছতো আছে, এইবোৰ ছেমিষ্টাৰৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ হয়। যদি আমি ছাবজেক্টত যাওঁ, মই অসমীয়া যিটো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ, ইয়াতে গুচাই দিলোঁ। আপোনালোকে চিলেকশ্যনটো যিটো ফিল্টাৰ, সেই ডিলিট বক্সত ক্লিক কৰি ফিল্টাৰটো গুচাই দিব পাৰে। মই অসমীয়া লৈছিলোঁ, এইটো ৰিমুভ কৰি দিলোঁ। ছাবজেক্ট কেটেগৰী যিটো কম্পিউটাৰ চায়েন্স পালোঁ, ফিলচফি, ছ'চিয়েল চায়েন্স চব পালোঁ। কি লওঁ ইয়াৰ ভিতৰত, ছাপ'জ আমি ছ'চিয়েল চায়েন্সে ধৰি ল'লোঁ। মোৰ কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয়, আমি চ'ৰ্চটো বেলেগো ল'ব পাৰোঁ, এইটো নলৈ। এইবোৰ বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ হয়, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বুলি নাই, কলেজৰ নামটো থাকিব। আচ্ছা, যদি আমি কি নাম সাবজেক্টটো সিলেক্ট কৰিব। আমি যদি ইয়াতে পুথিমাৰী কলেজৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চাওঁ, আমি মোটামুটি অসমীয়াত বা আমাৰ কি কয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত বহুত কিমান 1534 2019 লৈকে আছে। 2020 খিনি লকডাউনৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই। 2019 লৈকে যিমান কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে গোটেইখিনি আছে। কিন্তু মই আৰু এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছো যে ইয়াতে সায়েন্সৰ খিনি নাই, আৰ্টছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰে আছে, কাৰণ সেই কলেজটোত সায়েন্স ষ্ট্ৰীম নাই। গতিকে আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টে ইয়াতে কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ বিচাৰি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি এই সাৰ্চিংটো বাদ দি পেলাই Rajya Kali, I understand that you are a teacher. First of all, my question to you, and please switch on your audio and answer me, so that would be helpful. So, can we upload my own notes for other students? My question is, do your college provide a facility for you to upload your content in your college website or college say repository? If the answer is yes,
we can talk to you and your college authority and try to bring your content on NDLI platform for uploading. If the answer is no, then the answer has to be created. Please answer my question. Sir, I just want to add one point, sir. Rajak Ali, I think he is not a teacher, but he may be the students. He's one of the students, I think. Okay. But sir, I just want to add one point, sir. We have the LMS system, Learning Management System. It's a portal for us where we teachers can upload the videos, class notes, other study materials, etc., etc. And sir, we have in our website, there is a e-notice systems where we can upload the question papers, various question papers. So it is, I want to know from you, sir, whether just like this college has uploaded the arts question there, so can we contribute there also, sir? Yes, you can, but we need couple of things very clearly. We need to understand clearly the technology that you are using and the technology that we need to get from you. Yes, so yes. Because there has to be technological hand holding both sides. So that need to be understood. I think this 100 students who are here, they don't need to really bother about that question. See, my number is available with, if you need, you can talk to my colleague. Yes, sir. Or I'm directly accessible. After the meeting, please give me a call. We can discuss that matter and work it out. Yes, sir. Suddenly it comes in my mind when I just see that some of the college has contributed something for the betterment of others. So I just feel, because as an IQC coordinator, I always feel like that, sir. Thank you, sir. It is possible, but then there are certain ways of doing it. Right, we will sir. discuss it beyond the meeting. Right? Yes, yes. Thank you, sir. Thank you, sir. ইয়াতে আমি সোর্স দেখাইছো আমি যেতিয়া সোর্স সিলেক্ট কৰিম ব্ৰাউজ বাই সোর্স যেতিয়া যাম ব্ৰাউজ বাই সোর্স গলে আমি এটু যে গোটেইখিনি সোর্সে পাম এবোৰ CSIR কিছুমান ইনষ্টিটিউট হয় বা বেলেগ বেলেগ এটু যে গোটেইখিনি আছে গোটেইখিনি IIT হয় আমি হয়তো সাধাৰণ ভাবে আমি IIT লাইব্ৰেৰী এটাতনো কি আছে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ডকুমেন্টছ আছে তেওঁলোকৰ ফিজিক্সতনো কি ৰিসাৰ্চ হৈছে আমি সাধাৰণতে আমি মন নকৰো কিন্তু আমি চাব ইচ্ছাও নকৰো কাৰণ আমি যাম তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত খুমাম তেওঁলোকৰ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীত খুমাম সেইবোৰ বহুত লেংদি প্ৰসেস হয় কিন্তু যদি আমি NDL-ত খুমাও আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট এক্সেস কৰিব পাৰো সেই সুবিধাটো NDL-এ দিছে যে বহুত টাইম সেভ হয় আমাৰ NDL-ৰ পৰা যদি আমি সাৰ্চ কৰো মই যদি গুৱাহাটীয়ে ক্লিক কৰো গুৱাহাটীৰ গোটেইবোৰ থেচিছে মই পালো সাবজেক্ট ক্যাটেগৰি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰো যদি টেকনলজিয়ে লও মই গতিকে তেওঁলোকৰ যিমান ৰিসাৰ্চ হৈছে ইয়াতে মই গোটেইখিনি ল'ব পাৰো আৰু কিবা কোৱেশ্চন থাকিলে সুধিলে হ'ল আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আৰু মই ল্যাঙ্গুৱেজৰ এটা দেখাই দিছো ল্যাঙ্গুৱেজ ইন্টাৰফেসটো কেনেকুৱা চেঞ্জ কৰিব পাৰো আপোনালোকে চাওক ল্যাঙ্গুৱেজ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে মই যদি বাংলা সিলেক্ট কৰো বাংলা সিলেক্ট কৰিলে মোৰ এই বস্তুখিনি চেঞ্জ হ'ল ইয়াতে ব্ৰাউজ শব্দটো ব্ৰাউজতে আহিল সাৰ্চটো অনুসন্ধান বুলি আহিল আমাৰ বাংলা ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু অসমীয়া মোটামুটি সেম হয় কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকৰ স্ক্ৰিপ্টটো বাংলালৈকে চেঞ্জ হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনাৰ সোর্সটো বাংলাতে আহিল অলপমান ভুল আছে এই সোর্সটো ঠিক কৰিব লগা আছে বাৰু কিন্তু যেটো একচুয়াল কন্টেন্ট হে কন্টেন্টটো কিন্তু যেটো ল্যাঙ্গুৱেজত আছিল অৰিজিনালি তাতেই থাকিব কিন্তু বাকি ইনফৰমেশন খিনি আপুনি বাংলা ল্যাঙ্গুৱেজত পালে তেনেকুৱা অসমীয়াটো লৈ ল'ব পাৰে অসমীয়া লোৱাৰ লগে লগে এইখিনি অসমীয়াতে আহি গ'ল এতিয়া আপোনালোকে প্ৰকাৰ ভিত্তিক বিষয় ভিত্তিক উৎস ভিত্তিক এইখিনি আপোনালোকে সাৰ্চ অপচন পালে আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে আপোনালোকে সুধিব পাৰে আৰু এই ৱেবছাইটটোত আমি যেতিয়া প্ৰথমতে সোমাই পেলাই মোৰ বাৰু লগইন কৰা আছে আৰু এই ইয়াতে ষ্টাডি এট হোম বুলি কিছুমান শৰ্টকাট দিয়া আছে বৰ্তমান কৰোনাৰ কাৰণে এই শৰ্টকাটখিনি ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে যদি আপুনি সাৰ্চ কৰে আপুনি যদি ভিতৰত নুখুমুৱাকে বা ইয়াতে সাৰ্চ নকৰাকে অকল এই বস্তুখিনিত বিচাৰি থাকে তেতিয়া কিন্তু গোটেইখিনি সোর্স ইয়াতে নাপাব কাৰণ কৰোনাৰ কাৰণে আমি যাতে তাৎক্ষণিকভাৱে বিচাৰি পাব পাৰো তাৰ কাৰণে আমাক এইবোৰ শৰ্টকাট দিয়া আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি যদি আমি ইয়াতে লও আমি ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ কিছুমান ইয়াতে ব্ৰাঞ্চ কিছুমান পাম এটো সিলেক্ট কৰি তাত খুমাব পাৰিম কিন্তু কোভিডৰ কাৰণে এটো টেম্পৰাৰিলি বনোৱা আছে ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভাল হ'ব যদি সাৰ্চ বাই তাত যাই পেলাই সাৰ্চ কৰে আচ্ছা আমি এটা লাস্ট কোশ্চেন বিকজ এই কোশ্চেনটো বাৰেপতি ৰিপিট কৰি আছে সংস্কৃত সাবজেক্টৰ বুকস আৰু কোশ্চেন পাম না নাই আমি সিম্পল
ইয়াতো গৈ পেলাই কৰিব পাৰো এনেই সংস্কৃত বুলি আমি সংস্কৃত বুলি জাস্ট সংস্কৃত বুলি আমি সার্চ কৰিছো আমি নাজানো this particular user Priyanka Bhattacharya is looking for what kind of content. Let us move to English as a language interface. ইংলিছ কৰিছো মই Okay. লেংগুৱেজটো যদি মই এতিয়া সংস্কৃত কৰো সংস্কৃতৰ ওপৰত আপুনি পাব কিন্তু সংস্কৃতৰ ওপৰত যদি কোনোবা ইংলিছত প্ৰবন্ধ লিখিছে বা বেলেগ ভাষাত লিখিছে আপুনি কিটো নোকোৱাকে আমি সংস্কৃতটো অকল লেংগুৱেজ সংস্কৃত কৰি ল'ব পাৰো as a language মানে the text in the text script is in Sanskrit. There's some 10,000 contents. Now, out of this 10,000 contents, we can see doctorate of philosophy papers or something. There are some 1,000 or some 2,000 contents are only on thesis. Now, if we go to other, just remove this educational degree thing. Right. So, if we go to subject, suppose, now you see that there are computer science and information. Yes, but language to be. Yeah. So there are these 3,000 books which are in Sanskrit language. Okay. So now if we look at this difficulty level, so these are medium. Let us see educational level. Let us see educational level. No, educational level. Okay. So these are class 9, 10, PG, UG, like that. These are categorized. So there are some 3,000 contents are available. Please, within that, keep searching whatever you are looking for. We're just giving you some pointer. Please remember, we are here to show you how to search, not what to search. What to search is your prerogative. How to search, we are trying to help you to understand. Right. কংকনা তুমি আগবঢ়াই লৈ যোৱা আৰু কিবা যদি আছে সুধিব পাৰে নহলে আমি শেষ কৰিম মিটিংটো হয় স্যাৰ আপোনালোকে মাৰ্চ মানত যেটো এম আই অডিয়েবল শুনি আছো কোৱা স্যাৰ আপোনালোকে মাৰ্চ মাহত নেটৱৰ্কৰ অসুবিধা কাৰণে মাৰ্চ মাহত ৱেবিনাৰ এখন পাতিছিলে সেইখন মই জয়েন কৰিছিলো স্যাৰ স্যাৰ তাতে পুথিমাৰী কলেজৰ যিখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰ তাতে দেখুওৱা হৈছিলে স্যাৰ তেতিয়াই মই ভাবিছিলো এবাৰ সুধি চাম তাৰ পিছত স্যাৰ ভাবিলো আগতে ৱেবিনাৰ এখন পাতি লোৱা যাওক তাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত কন্টেক্ট কৰিম স্যাৰ কিন্তু ফুলস্মিতা বাৰ লগত মই এনডিএলআই ক্লাবৰ বিষয়ে আগতে আলোচনা কৰিছিলো স্যাৰ সেইটোৰ কাৰণে স্যাৰ কি কৰিব লাগিব মই পিছত ফুলস্মিতা বাৰ লগত যোগাযোগ কৰি লম স্যাৰ আৰু আমাৰ লাইব্ৰেৰী ৱেবসাইটত ইউটিউব চেনেলত সিম্পল সার্চ কেনেকে কৰে এনডিএলআই সেইখিনি দেখুৱাই দিয়া হৈছে কিন্তু স্যাৰ আপোনালোকে গোটেইখিনি যেনেকৈ বিস্তৃতভাৱে দেখুৱাই দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ স্যাৰ Thank you, Konkona. Regarding yes, club or any matter for that matter, you have to discuss something. Please do call us. We will try to help as much as we could. হয় স্যার শিওর এতিয়া মই আমাৰ এসিস্ট্যান্ট লাইব্ৰেৰিয়ান মিস্টাৰ সাইফুল হুদাক ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো সাইফুল দা Madam, can you hear me? Yes. Yes, we can hear you. Thank you. Thank you, madam, for giving me the opportunity to deliver vote of thanks on behalf of our library. First of all, I would like to express my sincere thanks to our resource person, Dr. Tamal Kumar Guha sir and Ms. Fulosmita Nath madam, for accepting our request to organize such a beautiful, wonderful program. Again, I would like to thank for your beautiful presentation. I would like to express my deep regards and gratitude to our Honorable Principal Sir, Dr. Dhruva Chakraborty, for his constant support. I would like to thank Dr. Sushmita Sengupta Madam, Coordinator IQAC, DN College, for her motivation. I would also like to thank who is involved directly or indirectly in the webinar.
In fine, I would like to thank all the students and other participants for making the program a grand success. Thank you very much. Thank Madam? you. Hi. Thank you very much for giving us this opportunity. I have a suggestion. Say at the beginning, probably about 120 people wanted to join the event. We could not allow probably around 20-25 people to actually participate. It was not in our capacity to allow them. It was beyond our capacity. So whosoever could not join, if you feel that there is a feedback from your user community regarding people not able to join, we can allow them a separate session, maybe a limited scale, not all 300 or 200 students coming back. Those only who could not only participate in the previous event or today's event, they will be only given an opportunity. We will work out a separate date and time. Last few days I had been really stressed myself because of certain work related matter, but I could not actually intervene or could not present much. Olushmita actually took care of all those things. Thanks to her for taking such a long speech for about an hour. And thank you very much for giving us this opportunity. Thank you. Thank you, Librarian Konkona and Principal Sir, and বাকি লাইব্ৰেৰী ষ্টাফ আৰু বাকি ষ্টুডেণ্ট টিচাৰলৈকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন একচুৱেলি বহুত হৈছিল, কিন্তু আমাৰ গুগল মিটৰ কেপাচিটিৰ লিমিট থকাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি ল'ব পৰা নাছিলোঁ। আৰু একচুৱেলি মই ইমান ভবা নাছিলোঁ যে গোটেইবোৰ ষ্টুডেণ্টছে জইন কৰিব, সেইকাৰণে মই তাৎক্ষণিকভাৱে কৈ দিলোঁ যে আমি লাগিলে এটা ছেশ্যন মই কংকনাৰ লগত ডিছকাছ কৰিম, তেতিয়া আমি বেলেগ এটা ছেশ্যন পাতিব পাৰিম। যদি দৰকাৰ হয় তুমি মোক জনাবা পিছত লাগিলে। হয়, নিশ্চয় বা। ঠিক আছে। So thank you to all participants. So we are leaving. Thank you, sir. Thank you, ba. Now the webinar is officially over.